Civil Judge Junior Division and Law Examinations. Law of Evidence. Examination of witnesses is the topic for discussion in Telugu language today. This topic will be uploaded in English language tomorrow. This topic is studied under Part 4, Chapter 10, Sections 142 168 of Bharatiya Saksha Adhiniyam, totally 29 sections. This topic was taught in Indian Evidence Act, that is the repealed enactment under Part 3, Chapter 10, Sections 135 to 166, totally 32 sections. From the contents of the chapter remain unchanged with very slight changes. Some 3 sections were clubbed into one section. Some 2 sections are clubbed into one section. Thereby 3 sections have been reduced. Regarding leading questions, section 141, 142, 143 of Indian Evidence Act have been clubbed and shown under section 146. Previously, what is leading question? Section 141. What is when leading question should not be asked 142, when leading question can be asked 143 was there, but these 3 sections have been clubbed and new section 146 deals with this leading question. Similarly, power of the court in judicial proceedings in examination of witnesses under section 165 and 166 were 2 sections are clubbed into one section, that is 168 of Bharatiya Saksha Adhiniyam. So except these changes, there is no any change in this section. Dear friends, I started the law of evidence under Bharatiya Saksha Adhiniyam few days before its enforcement, and as there are no any substantial changes, the title has been changed as Bharatiya Saksha Adhiniyam, and almost all the sections remain unchanged. I have uploaded so many lectures from this most important branch of criminal law, that is law of evidence. I have given so many lectures so far. This present lecture, examination of witnesses, is the last chapter almost. There is one more chapter containing only one section and followed by savings and repealing area. So out of the syllabus, I left some two topics, that is namely burden of proof, oral evidence, documentary evidence, how far documentary evidence is superseded over oral evidence. These topics I will have to cover, and some 2-3 small topics are to be covered. So more than 75% of the syllabus I have covered from Bharatiya Saksha Adhiniyam. The very title of my video lectures is Civil Judge Junior and Law Examination. The difference is my preparation has been increased. I have improved my preparation to a greater extent. Previously, this law of evidence subject I uploaded in 3 summary lectures covering about 1.5 hour, less than 5 hours in 2 lectures. I completed the whole syllabus of Indian Evidence Act. Whatever is there, those who want to go by shortcut, by referring comparative table section, then every Bayer Act, every textbook, there will be a comparative table. What are the sections numbers according to Indian Evidence Act? What are the sections according to Bharatiya Saksha Adhiniyam? Basing on that, you can compare it. So next thing is
Similarly, our Indian Penal Code, because dear friend, these three criminal law, not only these criminal laws, but also most of our Indian legislations were passed during British rule. So the great experts, extraordinary talented people, having struggled for years together, so many years, they brought about so many changes in socio, brought about so many changes after from the brochure prepared, taking the opinions of subject experts, members of bench and bar and all in parliament, table after having tabled before parliament for discussion, these enactments were passed, and these enactments are successfully in force for more than 2.5 centuries, is what I told you. So you need not worry, dear friend. I have uploaded 263 lectures so far as per the Google information of YouTube. But some places it is shown that 268 lectures I have uploaded so far. Whatever may be, some lectures would not be reported. So I have given good number of lectures, more than 260, and out of them around 100 or less than 100 lectures are in Telugu language, and 160 and above lectures are in English. Please note that each and every lecture must be necessarily in English only, but the Telugu lectures are started very recently. So many students are asking through their comments. They are asking whatever lectures I had uploaded, they are asking me to upload that particular lecture because they are not verifying my lectures properly and asking them, but I have given. But however, the Consumer Protection Act was changed. Again, I have to have given good number of lectures from consumer protection. I have to revise it because the enactment is totally changed. Motor Vehicles Act, again I will have to upload the lecture. So far as IPC and CRPC are concerned, I uploaded almost all the lectures on IPC and CRPC. For IPC, I uploaded Telugu lectures also on all the topics and gave summary lectures also. The drastic difference between old enactment and present enactment is change of section numbers arrangement only. Because of suppose for example, the Indian Evidence Act section numbers are changed, IPC section numbers are changed. When you go to big textbook, which was published 50 years back or even 80 above 50 years back, when they are Indian Penal Code or Criminal Procedure Code or Indian Evidence Act have been republished as with the new titles, but they are showing it as 20th edition, 25th edition, 30th edition, like that. How is it possible to bring out more than 10 editions within 1 year span? So whatever was there in Indian Evidence Act is almost repeated in Bharatiya Saksha Adhiniyam. Whatever was there in Indian Penal Code has been repeated in this Bharatiya Nyaya Sanhita. In Indian Penal Code, there were 511 sections plus 76 additional sections. Totally, now all these 511 sections plus 70 sections have been clubbed into 358 sections. Similarly, in BNSS, Bharatiya Nagarik Surashya Sanhita, previously Criminal Procedure Code, it contained 468 sections. The 468 sections have been made into 531 section for convenience, in keeping in view the requirement and their utilitarian value, with regard to in consonance with the socio-economic conditions of the present day scenario. These changes have been made. But however, when you read the old textbook, there may be so many cases under footnotes. Those judgments were given according to the previous laws. It might be Indian Evidence Act
or Indian Penal Code or Criminal Procedure Code, but the old sections are there in footnote cases, then the present authors will have to show them within the brackets the present section numbers is to be done. Otherwise it will result in lot of confusion, because the student, as per the new enactment, reads one particular section number as per the relevant case law, supporting case law, the section numbers would be changing where they as far as because this particular case was decided some 10 years back, 20 years back, 50 years back, like that. So dear friend, when you read a book, you come across the cases which were decided in 1950, 1960, 1970, 1850, 1890 also, because any law in the country is basically on natural law, principles of natural justice, Dharma Sutras and all, and some changes owing to socio-economic changes will be made, but so far as ultimate content of the subject will remain unchanged. So those students who are very eager to look for my lectures on Bharatiya Nyaya Sanhita and Bharatiya Suraksha Nagarik, so Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, that is CRPC, may just follow the lectures uploaded so far, and you can make use of the subject with the help of these comparative tables given in every Bayer Act and every textbook, so that you need not worry, dear friend, because of course you may feel easy my lectures, because I sincerely promise that I take lot of strain and trouble absolutely on service motto to do my best to the student. If you show interest and to watch my videos, I can have more and more inspiration to upload more and more, because having taken lot of strain and trouble, if the student do not make use of the lectures, so I feel I get disappointed and may not have interest, and watch my video lectures and share to your friend, and help me to help you more and more. So this is all I gave introduction in English, because it is common for English and English media and Telugu media student. Now this lecture is for to be to be delivered in Telugu language. I want to take up. Dear friend, ఈరోజు నేను టేకప్ చేస్తున్నది లెక్చరు లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్లో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ చాప్టరు ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ అనే టాపిక్ మనం చెప్పుకుంటాం. ఇది మనకి భారతీయ సాక్ష్య అధినియం న్యూ ఎనాక్ట్మెంట్ ప్రకారం పార్ట్ 4లో చాప్టర్ 10, అలాగే చాప్టర్ 10లో సెక్షన్ 140 నుండి 168 29 సెక్షన్స్లో ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ని ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు కోర్టులో సాక్షులు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఏ విధంగా క్వశ్చన్ చేయాలి అనేటువంటి, ఏ విధంగా క్వశ్చన్ చేయాలి, వాటికి సంబంధించిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం. అయితే మీకు చెప్పాను మొదటి నుండి ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి కోర్టు ఏ కోర్టు అయినా సరే, జ్యుడిషియల్ బాడీ అయినా క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీ అయినా, ఒక సాక్షులు చెప్పే సాక్ష్యం మీదే మనకి కేసు మొత్తం ఆధారపడి ఉంటుంది. మనకి ఈ సాక్ష్యం కానీ లేకపోతే కేసుకు సంబంధించిన సోర్సెస్, లెజిస్లేషన్ కానీ, కస్టమ్ కానీ, ప్రెసిడెంట్ ఏది లేకపోయినా జడ్జి గారు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వచ్చు, కానీ సాక్ష్యం అనేది లేకపోతే ఏ కోర్టులోనైనా ఏ జడ్జి గారైనా సరే, సివిల్ కేసు అయితే కానీ క్రిమినల్ కేసు అయితే కానీ వాళ్ళకి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఈ అన్ని బ్రాంచెస్ ఆఫ్ లాలో లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఒక ఫౌండేషన్ గాను, ఒక కార్నర్ స్టోన్ గాను, ఒక న్యూక్లియస్ గాను, హ్యూమన్ బాడీలో హార్ట్ ఎలాంటిదో ఆ విధంగా ఈ లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ని పరిగణిస్తూ ఎంతోమంది మేధావులు మన పుస్తకాల్లో వర్ణించడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పాను ఏ చేంజెస్ వచ్చాయంటే, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్కి మన భారతీయ సాక్ష్య నిధం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్గా చేంజెస్ ఒకటే, చేంజెస్ ఏం పెద్దగా లేవు, చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్లు చేశారు. అవి మీకు నేను మొదటి నుండి చెప్తున్నాను. అయితే ఇక్కడ ఈ తర్వాత ఏంటంటే,
ఈ క్రిమినల్ లాస్లో ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంగ్లీష్లోనే అన్నీ చెప్పాను. అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెస్ అనే చాప్టర్ పార్ట్ 4 చాప్టర్ 10 సెక్షన్ 142 168 మనం చెప్పేటప్పుడు 29 సెక్షన్లో కొన్ని సెక్షన్స్ సింగిల్ సెక్షన్స్లో మీకు చెప్పాను మొదటి నుండి. కొన్ని సెక్షన్లో ఒక సెక్షను మీకు ఒక సెక్షన్ ఒక పెద్ద చాప్టర్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. 10, 20, 30, 40 సెక్షన్లు కూడా ఒక చాప్టర్కి అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎనాక్ట్మెంట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్షన్ 11 రెజ్యూడికేటా సిపిసిలో పెద్ద చాప్టర్ డీల్ చేస్తాం. అలాగే ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో సెక్షన్ 30 ఇప్పుడు 26 ఒక పెద్ద చాప్టర్ డయింగ్ డిక్లరేషన్ మీద చెప్తాం. అలాగే ఇప్పుడు ఓరల్ ఎవిడెన్స్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ చూసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ని డీల్ చేస్తాం. అలాగే ఈ చాప్టర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ చూసుకునేసరికి మనం ఇక్కడ న్యూ యాక్ట్ ప్రకారం 29 సెక్షన్స్, ఓల్డ్ యాక్ట్ ప్రకారం 32 సెక్షన్స్ వచ్చాయి. అయితే కొన్ని ప్రైమ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ సెక్షన్స్లో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్స్ వస్తాయి. అది ఒక సెక్షను ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ ఎన్ని రకాలు, వాటి ఏ స్టేజెస్, ఎలా జరుగుతుందో నోట్ చెప్తుంది. ఒక సెక్షను లీడింగ్ క్వశ్చన్ గురించి చెప్తుంది. ఒక సెక్షను హోస్టైల్ విట్నెస్ అని చెప్తుంది. ఒక ఇంపార్టెంట్ సెక్షను ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ అని, ఇంకొక సెక్షను రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ అని చెప్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో మనం ఈ 29 సెక్షన్లు నార్మల్గా చెప్పుకుంటూ స్పెషల్గా షార్ట్ నోట్స్లో కానీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. స్పెషల్గా కూడా క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి టాపిక్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ యాజ్ ఎ హోల్గా రావచ్చు, లేదంటే లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ అనే టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు, హోస్టైల్ విట్నెస్ అనే టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ అనే టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు, రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ అనే టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెస్ అనేది ఈ టాపిక్స్ని 2 నిమిషాల్లో బ్రీఫ్గా చెప్పి టాపిక్ వైబ్గా సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. అయితే ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అని ఉంటుంది. చీఫ్ ఎగ్జామినేషను అంటే ఏంటంటే తన అడ్వకేటు తన సాక్షుల్ని ప్రవేశపెట్టి క్వశ్చన్ చేయడాన్ని చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ నెక్స్ట్ స్టేజ్, అంటే ఆపోజిట్ పార్టీ వాడు మన సాక్షుల్ని ప్రవేశపెట్టడాన్ని క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం. తర్వాత రీ ఎగ్జామినేషను, మన సాక్షుల్ని మనమే ప్రశ్నించడాన్ని రీ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం, అడ్వకేట్ కానీ పార్టీ కానీ. తర్వాత మళ్ళీ అవతల పార్టీ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా రెండోసారి అవతల వ్యక్తి క్రాస్ ఎగ్జామ్ చేస్తే దాన్ని రీక్రాస్ ఎగ్జామ్ అని అంటాం. ఇవేంటి ఈ ఎగ్జామినేషను ఇన్ చీఫ్ క్రాస్ చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ చీఫ్ ఆర్ జనరల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏంటి, అందులో స్టేజెస్ ఏంటి డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటాం. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏంటి అందులో డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటాం. తర్వాత రీ ఎగ్జామినేషను రీక్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా డీటెయిల్గా ముందు సబ్జెక్ట్స్లో చెప్పుకుంటాం. లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మన క్వశ్చను ఒక అడ్వకేట్ కానీ పార్టీ కానీ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ఆ ప్రశ్నకి ఆన్సరు ఎవరికైతే ప్రశ్నిస్తామో అతడే ఆన్సర్ చెప్పాలి, కానీ అతడు ఆన్సరు మనమే ఆన్సర్ చెప్పే విధంగా క్లూ ఇవ్వకూడదు. క్లూ ఇచ్చినట్టయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాటికలో వేసినప్పుడు డైలాగ్ మర్చిపోతే వెనక నుండి ప్రాంప్టింగ్ చేస్తారు. ఆ రకంగా ఇప్పుడు మనకు ఒక ప్రశ్న వేసినప్పుడు సాక్షి సమంగా చెప్పలేకపోతే ఆల్రెడీ సాక్షులకు ప్రిపేర్ చేసి ఇలా క్వశ్చన్ అడిగితే అలా చెప్పాలి అని చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు కూడా అతను విట్నెస్ మర్చిపోయి ఇక్కడ తడబడుతుంటే ఈ క్వశ్చన్ వేసినటువంటి వ్యక్తే ఆన్సర్కి తెలిసేటట్టుగా అడిగితే మీరు పలానా ఏరియాలు ఎక్కడ ఉండేవారు అనడం వేరు, ఈ పలానా ఏరియాలో అక్కడ ఉండేవారు కదా అని అంటే ఎస్ నో అని చెప్తాడు. తర్వాత నువ్వు ఆ టైంకి ఆ హత్య జరిగినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు అనే కంటే ఆ హత్య జరిగినప్పుడు నువ్వు మీ వాళ్ళతో కలిసి పలానా ఏరియా టూర్కి వెళ్ళినట్టు ఉన్నారు కదా అని అంటే అలాంటివి లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎప్పుడు వేయాలి, ఎలా వేయాలి అని చెప్తాం. హోస్టైల్ విట్నెస్ అయితే ప్లెయింటిఫ్ వైపు, డిఫెండెంట్ వైపు, లేదా పిటిషనర్ వైపు, లేదా రెస్పాండెంట్ వైపు వాళ్ళు ఈ పార్టీ తన యొక్క అడ్వకేట్ని తన యొక్క కేసును సపోర్ట్ చేయడానికి విట్నెసెస్ని సాక్షుల్ని తెచ్చుకుంటాడు. అలాగే ఆపోజిట్ పార్టీ కూడా తన తరపు అడ్వకేట్ని తన తరపు విట్నెసెస్ని
తెచ్చుకుంటాడు. ఈ విధంగా తెచ్చుకుంటాడనమాట. అయితే మన కోసం మనకి ఫేవర్గా మనం తెచ్చుకున్నటువంటి విట్నెస్ సాక్షి మనకి ఎదురు తిరిగి మన వైపు సాక్ష్యం చెప్పకుండా వేరే వాళ్ళతో చెప్పితే సడన్గా మారిపోతే ఏదో కారణం వల్ల దేనికో లోబడి డబ్బుకో లేకపోతే ఇంకా ఫేవర్కో భయానికో దేనికో లోబడి మన వైపు సాక్ష్యం చెప్పడానికి బదులు అవతల వాడి వైపు సాక్ష్యం చెప్పినా మనకు వ్యతిరేకంగా చెప్పినా దాన్ని హోస్టైల్ విట్నెస్ అంటారు. దీన్ని హోస్టైల్ విట్నెస్నే అన్ఫ్రెండ్లీ విట్నెస్ అని కూడా, యాడ్వర్స్ విట్నెస్ అని, అన్వర్ది విట్నెస్ అని, అన్విల్లింగ్ విట్నెస్ అని కూడా అంటారు. సెక్షన్ 157లో ఈ హోస్టైల్ విట్నెస్ గురించి డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ అని ఉంది. ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యువతల పార్టీ వాళ్ళే యువతల వైపు విట్నెస్లు ఫేవర్గా చెప్తారు, అవతల వైపు విట్నెస్లు సాక్షులు అవతల వైపు పార్టీకి ఫేవర్గా చెప్తారు. అయితే ఆపోజిట్ పార్టీ విట్నెస్ సాక్షి వాళ్ళకి ఫేవరబుల్గా చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాన్ని మనం ఏదో రకంగా అది తప్పు, అది నిజం కాదు, అబద్ధం, అది అన్వర్ది విట్నెస్, అది పనికిరాని విట్నెస్, వీడు తప్పులు చేస్తున్నాడని ఒక అవతల పార్టీ యొక్క సాక్షి అవతల పార్టీకి ఈ ఫేవరబుల్గా చెప్పేటువంటి విట్నెస్ని ఖండించడానికి యువతల వైపు పార్టీ కానీ లాయర్ కానీ లేకపోతే సాక్షి కానీ ఈ చెప్పడాన్నే దాన్ని ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ అంటాం. ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ ఏంటంటే ఒకవైపు ఫేవరబుల్గా ఒక సాక్ష్యం చెప్తే ఆ సాక్ష్యాన్ని అది కాదు అని, అది తప్పని అతని యొక్క సాక్ష్యాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి యువతల వాడు ఆపోజిట్ పార్టీని చేసే అటెంప్ట్నే ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ అని అంటాం. దీన్ని సెక్షన్ 158లో డీటెయిల్డ్గా చెప్పుకుంటాం. అదేవిధంగా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ ఏంటంటే రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సాక్ష్యాలు చెప్పినప్పుడు కొంతమంది తెలిసిన విషయాలు రెడీగా చెప్తారు, కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు డాక్టర్లు కానీ నర్సెస్ కానీ ఒక రిజిస్ట్రార్స్లో పంచిన రిజిస్ట్రార్స్ కానీ లేకపోతే ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఒపీనియన్ చెప్పినటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ తర్వాత పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ఇచ్చినటువంటి ప్యాథాలజిస్టులు కానీ ఫింగర్ ప్రింట్ రిపోర్ట్ చేసినటువంటి క్లినికల్ వాళ్ళు ఫింగర్ ప్రింట్ అనలిస్టులు కానీ ఇలాంటి రకరకాల ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళు దినదినంగా ప్రతిరోజు కూడా రకరకాల కేసులు చూస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి గుర్తుండవు. కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళ సాక్ష్యాన్ని పిలిచేటప్పుడు కోర్టుకు వచ్చి వాళ్ళు గుర్తుంటే చెప్తారు, గుర్తు లేకపోతే ఈ విషయం ఇది ఈవెంట్ జరిగి చాలా కాలం అయిపోయిందండి, మర్చిపోవడానికి అయితే మీరు మర్చిపోవడానికి కొంత టైం ఇస్తున్నారని కోర్టు వాళ్ళకి కొంత టైం ఇచ్చి వాళ్ళు గుర్తు ఉంచుకొని వాళ్ళకు గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఏదైనా ఆబ్జెక్టో లేదో వస్తువో లేకపోతే రిటర్న్గా లెటరో ప్రింటెడ్ రూపంలో ఉన్న లెటరో డాక్యుమెంట్ రూపంలో ఉన్న లెటరో వాట్సాప్ మెసేజో ఏదో రకంగా వాడిని చూపించి ఇది చేసి గుర్తు తెచ్చుకో అని చెప్పి ఇలాగా చెప్తారు. ఈ రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ అంటే ఏంటి, దీని గ్యారంటీ ఏంటి అనేది రకరకాల విషయాలు మనం చెప్పుకుంటాం. అయితే ఇవి మనము ఈ 29 సెక్షన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సుమారు 6-7 సెక్షన్స్ ఇండిపెండెంట్ టాపిక్స్కి చెప్తున్నటువంటి ఏరియానే మనం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. మిగతా సెక్షన్స్ కూడా నేను చాలా పెద్ద లెక్చర్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, ఎక్కువ టైం పడుతుంది, మీరు అంచెలంచెలుగా చూడండి. ఎందుకంటే సెక్షన్ వైజ్గా చెప్తే ఎన్నో వందల వీడియోస్ అయిపోయి కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. అయితే ఇక్కడ మనము సెక్షన్ 140 140 నుండి 168 వరకు 29 సెక్షన్లు ది ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ అనే టాపిక్ని మనం చెప్తున్నాయి. కాబట్టి ఇందులో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్స్ని ముందుగా చెప్పేసుకొని ఈ మిగిలిన మిస్లీనియస్ వీటిని కొంచెంగా మీకు ఐడియా ఇచ్చేస్తాను. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏంటంటే సెక్షన్ 140లో ఏంటంటే చెప్తుందంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్. అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఒక వ్యక్తి సివిల్ కేసు అయితే కేసు ఫైల్ చేస్తాడు, కేసు ఫైల్ చేసి ప్లెయింటిఫ్ అయితే ఆ ప్లెయింట్ వేస్తాడు,
ప్లెయింట్ వేసిన తర్వాత ఆ కోర్టు ఆ అవతల పార్టీ ప్రతివాదికి డిఫెండెంట్కి సమ్మన్స్ ఇస్తుంది. సమ్మన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కౌంటర్ సబ్మిట్ చేయమంటారు. కౌంటర్ అంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంటు వాళ్ళు పంపించిన తర్వాత ప్రాసెస్ అంతా అయిన తర్వాత నెంబరింగ్ అయిన తర్వాత ఇరు పార్టీలను కూడా కోర్టుకి పిలుస్తారు. ఆ పిలిచేటప్పుడు ఆ యొక్క ఎవరిని ముందు పిలవాలి, అవతల పార్టీనా ఏ రకంగా పిలవాలి అనేటువంటి ప్రొసీజర్. అదేవిధంగా క్రిమినల్ కేసు అనుకోండి, క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ పోలీసు రిపోర్ట్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ లేకపోతే మేజిస్ట్రేట్కి డైరెక్ట్గా రిపోర్ట్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయడము, తర్వాత ఛార్జ్ షీటు, తర్వాత కేసు ఫైల్ అయ్యి ఆ పార్టీలు పిలిచినప్పుడు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటరు ఆ ఎక్యూజ్డ్కి తప్పు చేశాడని వాదించే ఎక్యూజ్డ్, తప్పు చేయలేదని ఎక్యూజ్డ్ అపాయింట్ చేసే లాయరు, డిఫెన్స్ లాయరు వీళ్ళందరూ ఉంటారు. వీళ్ళని ఇరువైపులా పార్టీల్ని వాళ్ళ యొక్క సాక్షుల్ని కోర్టు పిలిస్తే ఆ ట్రయల్ టైంకి వీళ్ళంతా వస్తారు. వీళ్ళు వచ్చింది ఎలాగ వస్తారు, ఏంటి చేయాలి, ఎలాగా అనేది వాళ్ళు ప్రొసీజర్ అంటూ ఉంది. ఈ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే సిపిసి ప్రకారం సివిల్ కేసులు అయితే సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఇది ఇంకా మారలేదు. పాతదే 1908 సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. ది కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ మీద నేను గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ ఇచ్చాను. షెడ్యూల్స్లో చాలా వరకు సిలబస్లో కంప్లీట్ చేయరు. షెడ్యూల్స్ కూడా మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు చాలా డీటెయిల్డ్ లెక్చర్ ఇచ్చాను. కానీ నా లెక్చర్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి. నేను ఈ లెక్చర్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక మంచి జనరల్ లెక్చర్ ఇస్తాను. ఆ లెక్చర్ని మీరు ఫాలో అయ్యండి. మీకు ఎంత మంచిగా చెప్తాను, కానీ మిమ్మల్ని మిస్లీడ్ చేసే ఉద్దేశం ఏమీ నాకు లేదు. నెక్స్ట్ లెక్చర్ ఇప్పుడు ఇది ఇంగ్లీష్లో లెక్చర్ చేసిన తర్వాత ఇంకొకసారి నేను ఏ లెక్చర్ చెప్పాను, ఎలాగ చెప్పాను, మీరు ఎలాగ ఫాలో అవ్వాలి, అనేక రకాలైనటువంటి క్వశ్చన్స్ నాకు కామెంట్స్ రూపంలో వస్తున్నాయి. ఆ కామెంట్స్కి నేను క్లారిఫై చేయాలి అంటే నాకు ఈ కామెంట్స్లో రిప్లై ఇవ్వడానికి సరైన టైం సరిపోదు. అంత చాలా ఎక్కువ మ్యాటర్ అవుతుంది. ఆ కారణానిగా ఈ కామెంట్స్కి రిప్లై చేయాలనే ఉద్దేశంతో అప్పుడప్పుడు నేను జనరల్ లెక్చర్ చెప్తున్నాను. మీ జనరల్ లెక్చర్స్ మీరు బాగా వినండి, మీరు ఎలా ఫాలో అవ్వాలని చెప్తాను. ఇంకా లైఫ్ విషయంలో మీరు ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలా గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలని కూడా చెప్తాను. అది కొంతమంది అయినా సరే నా మాటల్ని గౌరవించి నా మాటల్ని ఫాలో అవుతారని నాకు నమ్మకం ఉంది. కొంతమంది పట్టించుకోకపోయినా అది మీరు గుర్తుంచుకోండి. అయితే ఇక్కడ ఈ కోర్టులో ప్రొసీడింగ్స్ ఎలా జరగాలి, సివిల్ కోర్టులో ప్రొసీడింగ్స్ ఎలా జరగాలి, క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఏ విధంగా జరగాలంటే సివిల్ కోర్టులో అయితే ఆర్డర్ 18 రూల్ 1, రూల్ 2, రూల్ 3 ప్రకారం ఈ సివిల్ కోర్టులో ప్రొసీజరు ప్లెయింటిఫ్ని ఎప్పుడు పిలవాలి, మనుషులు ఎప్పుడు పిలవాలి, డిఫెండెంట్ తాలూకు మనుషులు ఎప్పుడు చేయాలి, ఇవన్నీ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ఆర్డర్ 18 రూల్ 1, 2, 3లో ఉంటుంది. అదే క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ అయితే సిపిసి ప్రకారం ఆర్డర్ 18 రూల్ 1, రూల్ 2, రూల్ 3, అదేవిధంగా ఆర్డర్ 41 రూల్ 16, ఆర్డర్ 18 రూల్ 1, 2, 3, ఆర్డర్ 41 రూల్ 16. వీటి ప్రకారం సెక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటి, రూల్స్ అంటే ఏంటి, వీటి గురించి డిఫరెంట్ డీటెయిల్డ్గా అన్నీ చెప్పాను. ఆ సెక్షన్ ఏమైనా మారాలంటే పార్లమెంటు లెజిస్లేటివ్ అమెండ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆర్డర్ అంటే కన్సర్న్డ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూస్ అన్నీ, ఇవన్నీ కూడా నేను సిపిసిలో చాలా తక్కువ చెప్పాను. మనం ఎక్కువ ఇవన్నీ చెప్పాలంటే టైం సరిపోదు, ఇప్పుడే నేను చాలా ఎక్కువ చెప్పాలి కాబట్టి అదే సిపిసిలో ఆర్డర్ 18 రూల్ 1, 2, 3, ఆర్డర్ 41 రూల్ 16, వీటిలో ఉన్నటువంటి ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం సివిల్ కోర్టులో ప్రొసీడింగ్స్ అన్నీ టేకప్ చేస్తారు. అదే క్రిమినల్ కోర్టు అనుకోండి, మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు, సెషన్స్ కోర్టు అయితే ఆ ప్రొసీడింగ్స్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు సిఆర్పిసి, ఇప్పుడు బిఎన్ఎస్ఎస్ భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత 2023 చాప్టర్ 19, చాప్టర్ 20, చాప్టర్ 21, చాప్టర్ 31 ఈ చాప్టర్స్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్ అంతా ఫాలో అవుతారు. అయితే ఈ విధంగా ఈ సిపిసి ప్రొసీజర్ కానీ సిఆర్పిసి ప్రొసీజర్ కానీ లేకపోతే ఆ సంబంధిత కోర్టు సరైనటువంటి క్లారిఫికేషన్ ప్రొసీజర్ లేకపోతే ఆ కోర్టు దాని యొక్క ప్రాక్టీస్ ప్రకారం కానీ జడ్జి గారి డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం వాళ్ళు ప్రొసీజర్ని
ఫాలో అవుతారు. అదేవిధంగా ఈ ఈ విధంగా ఒక ఇప్పుడు ఒక సివిల్ కేసు, ఒక ప్లెయింటిఫ్ కేసు ఫైల్ చేసిన దాన్ని ఆయన ఎంటర్టైన్ చేసినప్పుడు అవతల పార్టీకి వచ్చి సమన్స్ వెళతాయి. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ప్రజెంట్ చేసి పలానా టైంకి కోర్టుకు రా అని. తర్వాత అదే సమన్స్. అలాగే క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్లో కూడా ఇప్పుడు మధ్యలోని వేరే వ్యక్తి కొత్త వ్యక్తులు వస్తే వాళ్ళు కోర్టుకు వచ్చి సమాధానం చెప్పాలంటే వాళ్ళకి కోర్టులు సమన్లు ఇచ్చి పిలుస్తారు. సమన్కి లొంగకపోతే క్రిమినల్ కేసులో వారెంట్ ఇచ్చి రప్పిస్తారు అరెస్ట్ చేసి. ఇంకా నమ్మకపోతే ఆ వ్యక్తి ప్రొక్లమేషన్ అని ఉంటుంది. ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్లో సీజర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఇలా ఉంటుంది అక్యూజ్డ్ మీద. ఈ ప్రొసీజర్ ఇదంతా కూడా నేను సిఆర్పిసిలో మీకు డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను. అయితే ఈ విధంగా ఈ ఈ ఎవరికి సమన్లు ఇచ్చి కోర్టుకి రప్పించేటువంటి పవరు నేను చెప్పాను. మొదట విట్నెసెస్ గురించి రకరకాల విట్నెసెస్ ఎవరిని పిలవచ్చు ఎవరిని పిలవకూడదు అనేది ప్రీవియస్ చాప్టర్లో నేను డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను. అయితే ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్కి ఎవరిని ముందు పిలవాలి ఎవరిని తర్వాత పిలవాలి అనేటువంటి ప్రొసీజర్ని కూడా ఇందులోని ఈ సెక్షన్లో చెప్పారు. అయితే ఎవరైనా పిలవాలి. ఇదే విధంగా ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది. ఏంటంటే ఈ సెక్షన్లో ఇప్పుడు ఒక సూట్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఇద్దరు ఓనర్లు అనుకోండి, జాయింట్ ఓనర్సు లేదా లేదా వ్యక్తులు ఉంటే అందులో ఒక్కడు ఇండిపెండెంట్గా సూట్ ఫైల్ చేయొచ్చు. మిగతా వాళ్ళ యొక్క పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఒకడు కేసు వేసే హక్కు ఒకరికే ఉంటుంది. లోకస్ స్టాండీ అంటారు, లేదైతే కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ వేసేటువంటి వర్క్ ఒకరికే ఉంటుంది అంటాం. అదే కానీ జాయింట్ ఓనర్స్ అనుకోండి, ఒక ఇంటికి ఇద్దరు ప్రొపరేటర్స్ అనుకోండి, ఇద్దరు పేరున ఒక ఇల్లు ఉందనుకోండి, ఆ ఇంటికి సంబంధించిన డిస్ప్యూట్కి వేరేవాడ ఏదో ఆక్రమించినా ఏదో చేస్తే కేసు వేయాలంటే వాళ్ళిద్దరిలో ఒకళ్ళు వేస్తే చాలు, కానీ రెండో వాడి యొక్క అథారిటీ కానీ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ కూడా అవసరం లేదని ఈ విషయాన్ని కూడా ఈ కోర్టులో చెప్పారు. ఇది సెక్షన్ 140కి సంబంధించిన విషయం. తర్వాత సెక్షన్ 141 ప్రకారం ఏంటంటే ఈ కోర్టుకి సాక్షులు పిలిచి సాక్ష్యాలు చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కోర్టుకి సాక్ష్యం అయితే ఎవడు హూ ఈజ్ క్వాలిఫైడ్ టు టెస్టిఫై, ఎవడికి వాడు సాక్షి చెప్పడానికి వాడు క్వాలిఫైడ్ విట్నెస్ కాదా అని కోర్టే నిర్ణయిస్తుంది. వాడు చెప్పాల్సినటువంటి సాక్ష్యంలో ఒక్క రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ మీద ఫ్యాక్షన్ ఇష్యూ మీద చెప్పాలి. ఇర్రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ మీద చెప్పకూడదు. అంటే వాడు ఏదో ఇర్రిలవెంట్ చెప్పి రిలవెంట్ అంటాడు, కానీ రిలవెంట్ని ఇర్రిలవెంట్ అంటారు. కానీ ఏది రిలవెంట్ కాదు అనే విషయాన్ని కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది. మీకు ఎవిడెన్స్లో నేను చెప్పాను, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ 5 ప్రకారం, భారతీయ సాక్ష్య అధినియం అదే సెక్షన్ 3 ప్రకారం జనరల్ రూల్ ఏంటంటే కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు కేవలం రిలవెంట్ క్వశ్చన్సే చెప్పాలి. రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఆ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ, ఆ ఈ డిస్ప్యూట్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలనే చెప్పాలి. ఫ్యాక్ట్ ఏంటి, రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి, ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ ఏంటి బిగినింగ్ లెక్చర్స్లో మీకు నేను డీటెయిల్గా చెప్పాను. కాబట్టి ఆ ఏది రిలవెంట్ కాదు అని ఆ కోర్టులో ఉంటుంది. అయితే సెక్షన్ 5 ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ, సెక్షన్ 3 భారతీయ సాక్ష్య అధినియం కానీ కేవలం రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్, పలానావాడు డబ్బున్నోడంటే ఏంటి రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్, అతనుకున్న ఆస్తులు రిలవెంట్. పలానావాడు చదువుకున్నాడంటే రిలవెంట్ ఏంటి, అతనికి ఉన్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్. అంటే ఇప్పుడు చదువుకున్నాడంటే అతనికి 5 అంతస్తుల మేడ ఉందంటే కాదు, అది డబ్బు ఉందనడానికి తనకున్న ప్రాపర్టీస్ రిలవెంటు, చదువుకున్నోడు అనడానికి అతనుకున్న క్వాలిఫికేషన్ రిలవెంటు, మంచివాడు అనడానికి అతను చేసిన దాన ధర్మాలు మంచి పనులు రిలవెంటు. ఈ విధంగా రిలవెంట్ అని వాళ్ళు అంటారు, కానీ ఏది రిలవెంట్ కాదనేది కోర్టు చెప్తుంది. అయితే సెక్షన్ 5 ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారమైన, సెక్షన్ 3 భారతీయ సాక్ష్య అధినియం ప్రకారమైన ఓన్లీ రిలవెంట్వే చెప్పాలంటారు. కానీ దానికి ఇవి కూడా చెప్పొచ్చని ఎక్సెప్షన్స్ సెక్షన్ 5 నుండి 55 వరకు 51 సెక్షన్స్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో, అవే సెక్షన్ 4 నుండి 50 వరకు, సెక్షన్ 4 నుండి 50 వరకు 47 సెక్షన్స్ అవే ప్రొవిజన్స్ ఇందులోకి క్లబ్ చేసి పెట్టారు. ఇలాగైనా చెప్పినా రిలవెంటే, అలాగైనా రిలవెంట్ చెప్పా, ఇలాగైనా రిలవెంట్ అని ఎన్నో
సెక్షన్స్, వాటిలో మళ్ళీ సబ్ క్లాజులు, దాంట్లో క్లాజులు రకరకాలుగా ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు నేను చెప్పాను, ఒక సబ్జెక్టు కంప్లీట్గా సెక్షన్స్, సబ్ సెక్షన్స్, క్లాజెస్ వాటిని స్టడీ చేసి గుర్తుంచుకొని చెప్పడం అనేది చాలా మంచి పెద్ద పెద్ద హేమీ లాంటి వాళ్ళకి కూడా వీలు పడదు. సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా కష్టం, చాలా కబుర్లు చెప్తారు. అవి మీరేమి భయపడకండి. మీకు తెలిసిన వరకు, మీరు నేర్చుకున్న వరకు మీరు కష్టపడి ఇంకా గుర్తుంచుకొని మేనేజ్ చేయండి. మీకు వీటికి సంబంధించి అనేకమైనటువంటి క్లూస్, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ నెక్స్ట్ జనరల్ లెక్చర్లో మేము చెప్తాను, అది ఫాలో అవ్వండి. అదేవిధంగా ఈ విధంగా మనకి ఈ జడ్జి గారు ఏది రిలవెంట్ కాదా అతనే తీసుకుంటూ చెప్తారు. అయితే దీనికి ఎందుకంటే ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ అడ్మిటెన్స్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ లా, అంటే క్వశ్చన్ ఆఫ్ లాస్ లీగల్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్నే వేయాలి, లీగల్గా వాళ్ళ ఆన్సర్ చెప్పాలి, వాటినే రిలవెంట్గా చెప్తాం. కాబట్టి ఏది రిలవెంటో ఏది రిలవెంట్ కాదో నిర్వహించవలసిన డ్యూటీ జడ్జి గారి మీద ఉంది. ఇది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఒక జడ్జి చెప్పినప్పుడు డైరెక్ట్గా అది ఒక సాక్షి చెప్పినట్టు ఒక స్టేట్మెంటు రెండో స్టేట్మెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సపోజ్ డైయింగ్ డిక్లరేషన్ గురించి చెప్పాడు, పలానా వ్యక్తి చెప్పి చచ్చిపోయాడు డైయింగ్ డిక్లరేషన్ అని అంటే ఆ తర్వాత అతను చచ్చిపోయి ఉండాలి. అంతేకాని డైయింగ్ డిక్లరేషన్ చెప్పేసి మనిషి చచ్చిపోతే దాన్ని మనిషి బతికితే దాన్ని డైయింగ్ డిక్లరేషన్గా తీసుకోరు. అంటే ఇప్పుడు మనిషి ఒక మాట చెప్పేసి పలానావాడు నన్ను చంపాడు అని చెప్పేసి ఆ మాట చెప్తూ చచ్చిపోయాడు అనుకోండి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని డైయింగ్ డిక్లరేషన్ మనం తీసుకుంటాం. సెక్షన్ 26 డైయింగ్ డిక్లరేషన్లో డీటెయిల్గా మీకు చాలా విషయాలు చెప్పాను. అదే కానీ డెత్ అయిపోతే అది వ్యాలిడ్, ఆ సెక్షన్ మనం చెప్పాలి. కాబట్టి ఇది అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి చెప్పేది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ది బెస్ట్ మీన్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ వారల్ ఎవిడెన్స్ కంటే డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ముఖ్యం. నువ్వు క్వాలిఫైడ్ ఎంఏ చదివానంటే విండు, కానీ ఎంఏ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ చూపిస్తే వింటాడు నువ్వు ఎంఏ అని. అంతేకాదంగా మనం కూడా పలానావాడు ఏదో జరిగింది అని వాళ్ళు చెప్తే మనం అంత ఈజీగా వినను, అవునా కాదా అని డౌట్ వస్తుంది. అదే కానీ టీవీలోనో రేడియోలోనో పేపర్లోనో చూస్తే అది నిజమే అనేటువంటి నమ్ముతాం. కాబట్టి డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ టు ఓరల్. అలాగా ఈ విధంగా మనకి ఒరిజినల్ లేనప్పుడు డూప్లికేట్ డాక్యుమెంట్ని తీసుకోవచ్చు అని ఆ రకంగా కూడా ఇక్కడ చెప్తాం. అదే చైల్డ్ విట్నెస్, కొంతమంది విట్నెస్లు ఉంటారు. చైల్డ్ విట్నెస్కి అసలు సాక్ష్యం చెప్పడానికి పర్టికులర్ ఏజ్ అంటూ లాలో లేదు. అయితే ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తి చిన్నపిల్లడా, లేకపోతే మాట్లాడలేని రోగా, లేకపోతే కనీసం మూగా, లేకపోతే చెవుడా, ఏమిటి వాళ్ళు మాటలు చెప్పలేకపోయినా వాడు సాక్ష్యం చెప్పగలడా కాదా, ఆ చెప్పడానికి అతను క్వాలిఫైడా కాదా, క్వాలిఫైడ్ టెస్టేటరా కాదా అనే విషయాల్ని కోర్టు కూలంకషంగా పరిశీలించి ఇతను సాక్ష్యం చెప్పొచ్చు, ఇతను చెప్పే సాక్ష్యం రిలవెంటే, ఇలాంటి విషయాలను కూడా కోర్టు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చెప్పించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్కి వచ్చేస్తే ఇది నెక్స్ట్ 141 అయిపోయింది. సెక్షన్ 142 ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్. ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెస్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇందులో ఏంటంటే ముందు అక్కడ 3 స్టేజెస్ ఉన్నాయని 140లో చెప్పాం. ఇక్కడ ఈ 144 ఈ 3 స్టేజెస్ ఎలాగ ఉండాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తాం. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్కి వచ్చేసరికి ఎవరు ముందు పిలాలి, ఎవరు తరువాత పిలాలి, ఏ విధంగా ప్రొసీడింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అనేది సెక్షన్ 142లో వాళ్ళు చెప్పారు. అయితే ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా సిఆర్పిసి రూల్స్ ప్రకారం, సివిల్ కేసు అయితే సిపిసి రూల్స్, క్రిమినల్ కేసు అయితే సిఆర్పిసి లేదా భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత రూల్స్ ప్రకారం జరుగుతుందని చెప్పాం. వాటి ప్రకారం జరుగుతుంది. అదే సివిల్ కేసు అయిందనుకోండి, ముందు ప్లెయింటిఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ చీఫ్ జరుగుతుంది. అంటే ప్లెయింటిఫ్ తన యొక్క కేసు వేశాడు కాబట్టి, అంటే ది బటన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్లో హూ డ్రాగ్స్ ది కోర్టుకి ఎవడైతే ప్రూవ్ అవుతాడో వాడే ప్రూవ్ చేయాలి. తర్వాత క్రిమినల్ కేసు ఎవడైతే క్లాట్ చేస్తాడో వాడే ప్రూవ్ చేయాలి. పలానా క్రైమ్ చేశాడని ఎవడు చెప్తాడో, ఎవడు కంప్లైంట్ ఇస్తాడో అతనే ముందు ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ సైడు
ముందు ప్రూవ్ చేయాలి. అదే ప్లెయింటిఫ్ సైడు కానీ పిటిషనర్ సైడ్ కానీ ముందు వాళ్ళు చేయాలి. అంటే మామూలు కొన్ని కేసెస్లో ప్లెయింటిఫ్ అంటారు, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో డైరెక్ట్గా మ్యాట్రిమోనియల్ కేసెస్ కొన్ని పిటిషన్స్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు కొన్నిటికి ప్లెయింటిఫ్ పిటిషనర్ కొన్ని ప్లెయింటిఫ్ అంటాం, ప్లెయింట్ అంటాం, కొన్ని కేసెస్లో పిటిషన్ అని అంటాం. మ్యాట్రిమోనియల్ కేసెస్లో వైఫ్ కానీ హస్బెండ్ కానీ కోర్టుకి వెళ్ళి కేస్తే ప్లెయింటిఫ్ డిఫెండెంట్ అనరు, పిటిషనర్ రెస్పాండెంట్ అంటారు. అదే ఇక్కడ మామూలు కేసెస్ అయితే ప్లెయింటిఫ్ ఈ ఈ యొక్క అప్పు తీసుకొని ఎగ్గొట్టిన ఇంకేమైనా డబ్బు ఇవ్వకపోయినా అలాంటి సందర్భాల్లో ప్లెయింటిఫ్ డిఫెండెంట్లు అంటారు. వీటి విషయాలు చాలా చెప్పాను నేను. అయితే ముందు ఈ సెక్షన్ 142 ప్రకారం ఏం చేయాలంటే ప్లెయింటిఫ్ తరపు ప్లెయింటిఫ్ డిఫెండెంట్ ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ తరపు న్యాయవాదితో సాక్షులతో పాటు వస్తారు. అలాగే డిఫెండెంట్ కూడా తన యొక్క లాయర్ని సాక్షుల్ని తీసుకొస్తే ప్లెయింటిఫ్ తరపు ప్లెయింటిఫ్ సైడ్ న్యాయవాది గారు ముందు కేసు ఓపెన్ చేస్తారు. కేసు ఓపెన్ చేసి ఈ కేసుని బ్రీఫ్గా వివరించి నేను నా యొక్క సాక్షుల్ని పరిచయం చేసి తన సాక్షులు తను ప్రశ్నిస్తాడు. పలానా వాడు నా క్లయింట్ ప్రతివాదికి 10 లక్షలు ఇచ్చాడు, ఇలాగ ఎగ్గొట్టేశాడో ఏదో అంటాడు. అందుకు సంబంధించి నా క్లయింట్ వాళ్ళకి 10 లక్షలు ఇచ్చారనడానికి ఈ సాక్షుల మీద తీసుకొస్తున్నానని వాళ్ళని ప్రవేశపెడతారు. అయితే తన క్లయింట్ ఒక పార్టీ ప్లెయింటిఫ్ సైడ్ యొక్క పార్టీ ప్లెయింటిఫ్ అనే పార్టీ వైపు తన లాయరు తన సాక్షుల్ని క్వశ్చించడాన్ని దాన్నే చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ లేదా ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ చీఫ్ అంటారు. దాన్నే జనరల్ ఎగ్జామినేషన్ అని కూడా అంటారు. ఇది అయిన వెంటనే అప్పుడు టర్ను ఆపోజిట్ పార్టీకి వస్తుంది, క్రాస్ ఎగ్జామినేషను. ఇప్పుడు ఈ ప్లెయింటిఫ్ తరపు లేదా పిటిషనర్ తరపున ఉన్నటువంటి లాయర్ గారు తన సాక్షుల్ని అడిగి క్వశ్చన్ చేసి తనకు అనుకూలంగా వాడు క్వశ్చన్ చెప్పి తన యొక్క కేసుని బలపడడానికి చేస్తే, అటువైపు ఈ యొక్క సాక్షుల్ని నువ్వు చెప్పింది అబద్ధం, అదంతా ఈ యొక్క కేసు ఇతని యొక్క సాక్ష్యాన్ని కరెక్ట్ కాదు, ఇలా దాన్ని ఖండించడానికి అవతల వైపు లాయర్ అయినా క్వశ్చన్ చేస్తాడు. ఆ లాయర్ క్వశ్చన్ చేయడాన్నే దాన్ని క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం. అంటే చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ వేయకూడదు. అంటే ఏంటంటే లాయర్ గారు తన క్లయింట్కి సంబంధించిన సాక్షులు ప్రవేశపెడుతున్నారు కాబట్టి తను లీడింగ్ క్వశ్చన్ చెప్పకూడదు. లీడింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి హింట్స్ ఇస్తూ చెప్పింది. ఏదైనా క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు దాని యొక్క కంప్లీట్ ఆన్సరు ఆ సాక్షి చెప్పాలే తప్ప ఆ సాక్షికి హెల్ప్ చేస్తూ క్లూస్ ఇస్తూ చెప్పకూడదు. నువ్వు పలానా రోజున అక్కడ ఎక్కడున్నావు అని అంటే అక్కడ నీ వయసు ఎంత, బహుశా నీ ఏజ్ మీ నాన్న ఏజ్ 60 ఏళ్ళు అంటే నీకు సుమారు 40లో ఉండొచ్చు కదా, 40-50 మధ్య ఉండొచ్చు కదా, 40-30 మధ్య ఉండవచ్చు కదా, అలాగ అనకూడదు. ఎస్ నా ఏజ్ అంతే అని అంటాడు. అప్పుడు మనం లీడింగ్ క్వశ్చనే కానీ ఇస్తే తనకి ఆన్సర్ కూడా ఒక మంచి క్లూ వస్తుంది కాబట్టి ఎస్ నో లేదా నో అనే ఆన్సర్ చెప్తాడు తప్ప డీటెయిల్డ్గా స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఆన్సర్ చెప్పడు. అందుచేత లీడింగ్ క్వశ్చన్ని ఈ ఎగ్జామినేషన్ చీఫ్లో అడగకూడదు. అదే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో అడగొచ్చు. అయితే మన సాక్షి అటువైపు ప్రతికూలంగా మారినా సరే లీడింగ్ క్వశ్చను అడగొచ్చు. ఈ విధమైన డీటెయిల్స్ తర్వాత మళ్ళీ తెలుసుకుంటాం. తర్వాత ఈ విధంగా వీళ్ళు ఈ పార్టీస్ తన యొక్క సాక్షుల్ని పరిచయం చేసి ఇచ్చేస్తాడు. తర్వాత అదే క్రిమినల్ కేసు అనుకోండి, ఒక కోర్టులో ఉన్నటువంటి ఆఫీసరు ఒక పలానా వ్యక్తి పలానా హత్య చేశాడు, పలానా క్రైమ్ చేశాడు అనే విషయాన్ని అక్కడ ఒక ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ కానీ లేదా కోర్టు ఎంప్లాయీ కానీ పలానా వ్యక్తి పలానా తప్పు చేశాడనేటువంటి అభియోగం, దొంగతనం చేశాడా, లేకపోతే కిడ్నాప్ చేశాడా, అబ్డక్షన్ చేశాడా, లేకపోతే రాబరీ చేశాడా, ఇలాంటి అభియోగాన్ని ఒక కోర్టు అఫీషియల్స్ చదవడం జరుగుతుంది. అప్పుడు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు తన యొక్క సాక్షులు తీసుకొచ్చి వీడు చేసింది ఖచ్చితమని చెప్పి శిక్ష పడడానికి చూస్తాడు. అదైన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళు క్రాస్ ఎగ్జామ్ చేస్తారు. మళ్ళీ తన సాక్షినే మళ్ళీ చేస్తే రీ ఎగ్జామినేషన్ అంటారు, ఆపోజిట్ పార్టీ చేస్తే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటారు. తర్వాత తన సాక్షులు తను రెండోసారి అవసరమైతే చేస్తే
రీ ఎగ్జామినేషన్ అంటారు. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా మళ్ళీ అవసరమైతే చేస్తే రీ ఎగ్జామినేషన్ అంటారు. వీటికి కొన్ని సందర్భాల్లోని కోర్టు పెర్మిషన్ అవసరం ఉంటుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో కోర్టు పెర్మిషన్ లేకుండా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మనకి ఈ సెక్షన్ 42కు సంబంధించినటువంటి విషయం. అయితే ఈ ఎగ్జామినేషన్ అని చీఫ్లో ముఖ్యమైనటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే తన సాక్షులు ప్రవేశపెట్టి ఖచ్చితమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాబట్టడానికి విట్నెస్ల సహాయం తీసుకుంటాడు. అది మన యొక్క లాయరు తను క్లయింట్కి తరపున సాక్షులు తీసుకొచ్చి నిజాలు కోర్టుకి తెలియజేసి న్యాయం జరగాలని వేడుకునే ప్రాసెస్సే ఎగ్జామినేషన్ చీఫ్. ఈ ప్రాసెస్లో లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు, అంతేకాకుండా రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రమే అడగాలి. కొన్ని రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ దానికి సంబంధించినవే అడగవచ్చు. సిమిలర్లీ అదేవిధంగా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కూడా అక్యూజ్డ్ని క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు తనకి ఎగ్నెస్ట్గా ఈ తప్పు అతనే చేశాడు అని సాక్షులు తీసుకొచ్చి చేయాలి. అక్కడ కూడా లీడింగ్ క్వశ్చను తన సాక్షులకి చెప్పకూడదు, సాక్షులే నిజంగా చెప్పాలి. రెండోది ఏంటంటే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది చాలా వైడ్ రేంజ్లో ఉంటుంది. ఈ వైడ్ రేంజ్లో చాలా ప్రావిజన్స్ ఉన్నాయి దీనికి. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఎదుటివాడు మన మీద ప్లెయింటిఫ్ సైడ్ చెప్పే సాక్షుల్ని వాళ్ళ యొక్క చెప్పింది తప్పుగా కరెక్ట్ కాదు, తప్పు అని అది అన్వర్ది విట్నెస్ అని అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఆపోజిట్ పార్టీ లాయర్ అంటాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో యువతల వైపు పార్టీ కూడా కోర్టు పెర్మిషన్తో అవతల వాడిని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. నువ్వు ఇలా చెప్పావు కాబట్టి దానికి ఏమైనా డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఏమైనా ఉందని అడుగుతాడు, ఇంపీచ్ చేయొచ్చు. అది హోస్టైల్ విట్నెస్ అని చెప్తాడు. దానికి రిఫ్రెషింగ్ మెమరీలకు వచ్చినప్పుడు కూడా ఎలాగెలాగా దాన్ని ఏదో రకంగా కాంట్రడిక్ట్ చేయొచ్చు, ఇన్కన్సిస్టెంట్ చేయొచ్చు. అనేక రకాలైనటువంటి క్వశ్చన్స్ ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళు కేసు పెట్టిన వాళ్ళు తాను కేసు గెలవడానికి రకరకాల సాక్ష్యాల్ని ప్రొసీడ్ చేస్తారు. అవి రిలవెంట్ అయి ఉండాలి. ఆ సాక్ష్యం చెప్పిన వాళ్ళు క్వాలిఫైడ్ అయి ఉండాలి, రిలవెంట్ అయి ఉండాలి. ఎవరు క్వాలిఫైడు, ఎవరు రిలవెంటు, ఇవన్నీ కూడా కోర్టు రూల్స్ ప్రకారం చూస్తుంది. సరైన రూల్ లేకపోతే కోర్టు డిస్కషన్ ప్రకారం జరుగుతాయి. ఈ విధమైనటువంటి క్రాస్ ఎగ్జామినేషను మనకి చేస్తారు. చెప్పాలంటే చాలా టాపిక్ డీటెయిల్గా ఉంది, అంతా డీటెయిల్డ్గా చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఈ చాప్టర్ అంతా ఒకవేళ ఐడియా ఇస్తే మీరు బుక్స్ చూసుకొని మీరు చదువుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఈ యొక్క క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే వేరే పార్టీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి, కాంట్రడిక్ట్ చేయడానికి ఈ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ పెట్టింది. తర్వాత చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏ పాయింట్స్ కవర్ చేయలేదో ఆ పాయింట్స్ని కవర్ చేయడానికి కూడా ఈ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఉపయోగిస్తారు. తర్వాత ఈ చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా అవి తప్పు, అన్వర్ది అనడానికి కూడా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ వేయచ్చు. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ వేయచ్చు. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో హోస్టైల్ విట్నెస్ అని ఈ సేమ్ పార్టీయే తన సొంత విట్నెస్ని వీడు మారిపోయాడు, లంచం తీసుకున్నాడు, లేకపోతే లంచానికి ఇచ్చేసాడని అడగొచ్చు. ఈ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు. రీజనబుల్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి, అన్రీజనబుల్ క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు. క్యారెక్టర్కి ఎఫెక్ట్ అయిన కూడా అడగకపోయినప్పుడు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో అవసరమైనప్పుడు కోర్టు పెర్మిషన్తో క్యారెక్టర్కి సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్స్ వేయచ్చు. ఏమిటా క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక భార్యాభర్తల యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని కేసెస్ వేసే క్వశ్చన్స్ భార్యకు కానీ భర్తకు కానీ వేసినప్పుడు చాలా డెలికేటెడ్గా, చాలా ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉంటాయి. కానీ ఆ కేసెస్లో ఆ క్వశ్చన్ వేసి ఆన్సర్ చెప్పితే తప్ప అది మనకి కోర్టుకు తెలియదు. ఒక రకంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెన్సీ అండ్ గ్రౌండ్ మీద భార్య కానీ భర్త కానీ కోర్టుకు వెళ్ళి విడాకులు అడిగారు అనుకోండి. ఆ ఇంపార్టెన్సీ అనే విషయాన్ని ఏ విధంగా ఇంపార్టెన్సీ అనే విషయానికి అడిగే క్వశ్చన్స్ చాలా డెలికేట్గా, ఎంబ్రాజింగ్గా ఉంటాయి. కానీ ఆ క్వశ్చన్స్ అంటే వేసి బయట పెడితే కానీ
అక్కడ మ్యాటర్ తెలియదు, కోర్టు జడ్జిమెంట్ కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు కనుక ఆ మోస్ట్ ఇన్కన్వీనియంట్ క్వశ్చన్స్ను కూడా వేసి ఈ విషయంగా నిజానికి చెప్పవలసిన అవసరం ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఈ క్రాస్ ఎగ్జామినేషను ఎప్పుడు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అవసరం ఉండదంటే ఎగ్జామినేషన్ చీఫ్లోని పాయింట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోయినప్పుడు, అందులో ఛాలెంజ్ చేయడానికి ఏమీ అవకాశం లేనప్పుడు, ఒక రకమైనటువంటి కన్క్లూషన్కి కొన్ని పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు క్రాస్ ఎగ్జామినేషను అవసరం లేదని కోర్టు చెప్తుంది. అప్పుడు మనకి అక్కర్లేదు. అదే రీక్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే రెండోసారి తన పార్టీని, తన విట్నెస్ని తను మళ్ళీ ఎగ్జామిన్ చేయాలనుకుంటే ఆఫ్టర్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషను కోర్టు పెర్మిషన్ తోటి పార్టీ తన విట్నెస్ని తనే ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ విషయంలో కూడా తన పార్టీని తనే రెండోసారి క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు. ఈ కోర్టు పెర్మిషన్ తోటి ఇవి జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ అంతకుముందు సెక్షన్ 141, 142, 143 ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో ఉండేది. అయితే 141 లీడింగ్ క్వశ్చన్ అంటే ఏమిటి అని చెప్తారు. తర్వాత 142 ప్రకారం ఏమిటంటే ఎప్పుడు లీడింగ్ క్వశ్చన్ వేయకూడదు, తర్వాత 143లో ఎప్పుడు లీడింగ్ క్వశ్చన్ వేయొచ్చు అని 3 సెక్షన్స్లో ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ చెప్పారు. అయితే ఈ 3 సెక్షన్స్ని కలిపేసి లీడింగ్ క్వశ్చన్ సెక్షన్ 146లో లీడింగ్ క్వశ్చన్ అనేది ఎప్పుడు ఏమిటి అది దాన్ని ఎప్పుడు వేయాలి అనేటువంటి, ఎప్పుడు వేయకూడదు అనేటువంటి సందర్భాలన్నీ కూడా చెప్పారు. లీడింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సెక్షన్ 146 ప్రకారం లీడింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎనీ క్వశ్చన్ సజెస్టింగ్ ది ఆన్సర్ విచ్ ది పర్సన్ పుట్టింగ్ ఇట్ విత్ ది పర్సన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ విషెస్ టు ఎక్స్పెక్ట్ టు రిసీవ్. అంటే క్వశ్చన్ వేసిన వ్యక్తి ఏ విధమైన అతను క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే తనకి ఏ విధంగా ఆన్సర్ కావాలో ఆ విధంగా క్వశ్చన్ వేయడాన్నే లీడింగ్ క్వశ్చన్ అంటాడు. ప్రశ్న వేసే వ్యక్తి ఎవరైతే ఏ అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తికి క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు తనకు తెలియని విషయమై ఉండి తెలుసుకోవడానికి క్వశ్చన్ వేయాలి. తనకి తెలిసిన విషయమే ఈ విధమైనటువంటి ఆన్సర్ రావాలని క్వశ్చన్కి ఆన్సర్కు కంటైన్ చేస్తూ, క్లూస్ ఇస్తూ, హింట్స్ ఇస్తూ క్వశ్చన్ వేయడాన్నే లీడింగ్ క్వశ్చన్ అని అంటారు. ఈ లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి తన ప్రతి అడ్వకేటు కానీ పార్టీ కానీ తన విట్నెస్కి వేయకూడదు. ఆపోజిట్ పార్టీ లీడింగ్ క్వశ్చన్ వేయొచ్చు. ఈ లీడింగ్ క్వశ్చన్ అనేది తన యొక్క విట్నెస్ పార్టీ మారిపోయి మైండ్ చేంజ్ చేసుకొని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వేరే పార్టీతో అవసరం అడ్వర్స్ పార్టీతో ఆపోజిట్ పార్టీతో చేతులు కలిపి లంచం తీసుకోనో, లేదంటే ఏదో దేనికో లోబడో, వాడు అవతల వాడు ఏదో కొడతాడు తంతాడంటే భయపడో, లేకపోతే ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తాడనో, ఏదో రకమైనటువంటి బెనిఫిట్ కానీ భయానికి కానీ లోబడి అన్యూల్ ఫెన్స్ అలాంటి ఫ్రెషర్స్ కానీ లోబడి ఇస్తే దాన్ని అలాంటి లీడింగ్ క్వశ్చన్ వేయచ్చు. తన పార్టీని తను క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఈ లీడింగ్ క్వశ్చన్ అప్పుడు వేయచ్చు. నార్మల్గా తన పార్టీ కానీ ఒక సేమ్ విట్నెస్ కానీ విట్నెస్కి సంబంధించినటువంటి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి లాయరు ఆ విట్నెస్కి లాయర్ కానీ పార్టీ కానీ లీడింగ్ క్వశ్చన్ వేయకూడదు. ఎందుకంటే అవతల నార్మల్గా వేయకూడదు. అటు ఆపోజిట్ పార్టీకి మారిపోయినప్పుడు మాత్రం వేయచ్చు. ఇది అయితే ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకి ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఇది కొత్త లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ వేయాల్సినటువంటి అవసరం లేని సందర్భాలు ఏంటంటే మ్యాటర్స్ ఆల్రెడీ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు వేయరంటే ఆల్రెడీ మ్యాటర్ కొత్త పాయింట్ అనుకో దానికి అడగడానికి లేనప్పుడు, తర్వాత ఆల్రెడీ మ్యాటర్ డిసైడ్ అయిపోయినప్పుడు, ప్రూవ్ అయిపోయినప్పుడు కూడా ఈ లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ అడగరు. తర్వాత లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా కేసులో కూడా ఉంది, చాలా మ్యాటర్ ఉంది. ఈ ఒక్క కేసులో చెప్పడానికి అవ్వదు. కానీ ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక క్లాస్ చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. కాబట్టి కొంచెం షార్ట్కట్లో మెటీరియల్ చాలా వరకు ప్రిపేర్ చేశాను. అయినప్పటికి కూడా
తప్పనిసరిగా ఐఎమ్ కన్స్ట్రైన్ టు. అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే హోస్టైల్ విట్నెస్. హోస్టైల్ విట్నెస్ అంటే అన్ఫ్రెండ్లీ విట్నెస్ అని, అన్వర్ది విట్నెస్ అని, అన్విల్లింగ్ విట్నెస్ అని కూడా అంటారు. హోస్టైల్ విట్నెస్ అంటే ఏంటంటే పార్టీలు తమకు ప్లెయింటిఫ్ లాయర్తో పాటు సాక్షులు తెప్పి తన కేసు బలపరిచే విధంగా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చే విధంగా చెప్తాడు. అయితే మధ్యలో కొన్ని సందర్భాల్లో తన సొంత విట్నెస్లే, సొంత సాక్షులే సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు వీళ్ళకి ఎగ్నెస్ట్గా చెప్పడం, లేకపోతే అవతల వాడికి ఫేవర్గా చెప్పడం. అంటే ఎవరైతే నన్ను తీసుకొచ్చారో, ఎవరైతే విట్నెస్ని తీసుకొచ్చారో అతనికి ఎగ్నెస్ట్గా చెప్పినా, లేదా విట్నెస్ సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు ఆపోజిట్ వాళ్ళకి ఫేవర్గా చెప్పినా ఒకటే. ఆ విధంగా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మన కోసం మాట్లాడకుండా అవతల వైపు మాట్లాడుతున్నాడేంటి, వీడు ఎంత సడన్గా మారిపోయాడేంటి, వీడు దేనికైనా లొంగిపోయాడా, ఏమైనా భయానికి లొంగిపోయాడా, లేకపోతే వాళ్ళైనా డబ్బు ఇచ్చారా, లేకపోతే డబ్బు ఇస్తామని పాస్తిస్తామని చేశారా, లేకపోతే ఏ విధంగా చంపుతాం అనేటువంటి బెదిరించారా అనేటువంటి క్వశ్చన్. ఆ రకంగా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మారిపోయి మన వైపు మాట్లాడకుండా వేరే వైపు మాట్లాడే వ్యక్తినే హోస్టైల్ విట్నెస్, లేదా అన్ఫ్రెండ్లీ విట్నెస్, లేదా అన్వర్ది విట్నెస్, లేదా అన్విల్లింగ్ విట్నెస్ అని కూడా అంటాం. అయితే ఈ హోస్టైల్ విట్నెస్కి సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్. అయితే ఇక్కడ సెక్షన్ 145లో సెక్షన్ 143 ప్రకారం క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లోనే ఈ లీడింగ్ క్వశ్చన్స్, ఇంపీచ్, క్రెడిట్ ఆఫీస్ ఆపోజిట్గా కాంట్రడిక్ట్ చేస్తూ విట్నెస్ చెప్పొచ్చు. కానీ ఈ సెక్షన్ 156ని ఎక్సెప్షను. అంటే ఏంటంటే వీడు నువ్వు తెచ్చినటువంటి విట్నెస్ నీకు వ్యతిరేకంగా చెప్పినా, అవతల వాడికి ఫేవర్గా చెప్పినా, నీకు నువ్వే వాడిని క్వశ్చన్ చేసి కోర్టు పెర్మిషన్తో నీకు ఫేవరబుల్గా తను చెప్పింది అబద్ధం అన్నట్టు తన విట్నెస్ని కాంట్రడిక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎలాగా క్వశ్చన్ చేస్తారో ఆ విధంగా చేయొచ్చు. తర్వాత విత్ రిఫరెన్స్ టు హోస్టైల్ విట్నెస్, విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్, విత్ రిఫరెన్స్ టు రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ, ఈ యొక్క సందర్భాలను కూడా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. అయితే హోస్టైల్ విట్నెస్ అనేది ఈ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో కానీ, భారతీయ సాక్ష్య అధినియంలో కానీ ఎక్కడా కూడా డిఫైన్ చేయలేదు. కానీ ఈ హోస్టైల్ విట్నెస్ సంబంధించి నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్లో వాళ్ళు హోస్టైల్ విట్నెస్కి సంబంధించి చెప్పారు. అయితే హోస్టైల్ విట్నెస్ అంటే ఏంటంటే మనకి వ్యతిరేకంగా చెప్పినప్పటికీ కూడా దీన్ని ఒక హోస్టైల్ విట్నెస్ ఒకడికి చెప్పాడంటే తన పార్టీ తరపున కాకుండా వేరే పార్టీ తరపున చెప్పినప్పుడు దానికి కొరాబరేటివ్ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి, సపోర్టింగ్ ఎవిడెన్స్ అంటూ ఉండాలి. ఈ హోస్టైల్ విట్నెస్కి సంబంధించిన, ఇంప్రీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్కి సంబంధించిన, రిఫ్రెషింగ్ మెమరీకి సంబంధించిన బోత్ సైడ్స్ ప్లస్ మైనస్లు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఏ స్టేట్మెంట్ ఉపయోగపడితే కొన్ని సందర్భాల్లో హోస్టైల్ విట్నెస్ ఇచ్చినట్టే ఎవిడెన్స్ని కూడా తీసుకొని అందులో నిజమంటూ ఉంటే ప్రాసిక్యూషన్ వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండి ఆ యొక్క నిజమైన నిందితుడిని శిక్షించడానికి ఉపయోగపడినట్టయితే అప్పుడు హోస్టైల్ విట్నెస్ను కూడా తీసుకోవచ్చు. అయితే హోస్టైల్ విట్నెస్ ఈజ్ నాట్, హోస్టైల్ విట్నెస్ చెప్పినా అది రిలయబుల్ అనడానికి లేదు, దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయడానికి లేదు. అది ఎప్పుడు రిలయబుల్ కాదు. ఒకసారి హోస్టైల్ విట్నెస్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఏమైనా రిటర్న్ ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉందని అడుగుతారు, లేదా దానికి ఇది అంతకుముందు చెప్పిన దానికి ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నదా లేదా అనేటువంటి క్వశ్చన్ చేస్తారు. తర్వాత దీనివల్ల నిజాలు కొంత ఉంది, దాన్ని ఇట్ కెనాట్ బి డినైడ్ ఇన్ టోటో, ఇట్ కెనాట్ బి డినైడ్ సుయోమోటో. హోస్టైల్ విట్నెస్ అనేది దాన్ని నెగ్లిజిబుల్గా, అన్బిలీవబుల్గా చూసినప్పటికి కూడా అందులో ఏమైనా నిజం ఉన్నప్పుడు అది కోర్టు యొక్క కేసు జడ్జిమెంట్కి సంబంధించి ఉపయోగపడుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఈ హోస్టైల్ విట్నెస్ను కూడా మనము లెక్కలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని టోటల్గా ఇగ్నోర్ చేయడానికి లేదు అని చెప్తాం. అయితే
ఈ హోస్టైల్ విట్నెస్ని ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ చీఫ్లోనే ఇతను హోస్టైల్గా మారాడు అనుకోండి, అప్పుడు వెంటనే ఆ లాయర్ కానీ ఆ పార్టీ కానీ అతన్ని క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు. సాధారణంగా ఈ ప్లెయింటిఫ్ తన పార్టీని క్వశ్చన్ చేయడానికి ఎగ్జామినేషన్ చీఫ్లో అవకాశం ఉండదు, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉంటుంది. కానీ తన విట్నెస్ ఆపోజిట్గా మారాడు అని తెలిస్తే ఈ ఎగ్జామినేషన్ చీఫ్ ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే మార్చవలసి వస్తుంది. తర్వాత అయితే ఈ ఈ కోర్టు పెర్మిషన్ తోటి తన విట్నెస్ని తను ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు అంటే తన యొక్క అప్పుడు చెప్పిన దానికి ఇప్పుడు చెప్పడానికి తేడా ఉంది, ఇది కాన్ఫ్లిక్టింగ్గా చెప్తున్నాడని దాన్ని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. అది ఆడు చెప్పింది తప్పు, దాన్ని అందులో డిస్క్రిపెన్సీ ఉంది, తప్పులు ఉన్నాయి, ఆ తప్పులు కరెక్ట్ చేస్తూ అని చెప్పొచ్చు. లేదా నేను ప్రవేశపెట్టినటువంటి విట్నెస్ వేరే వ్యక్తి నుండి బ్రైబ్ తీసుకున్నాడు, లేదా బ్రైబు అతను ఇవ్వడానికి అతను పుచ్చుకోవడానికి అంగీకరించారేనో, లేదా అతను ఏదో రకంగా ఇండ్యూస్మెంట్ చేశాడు, నువ్వు ఇలాగ సాక్షి చెప్తే నీకు ఏదో చేస్తాను, ఫేవర్ చేస్తానో, ఇలాగా వీడు చేస్తే కొడతానో ఏదో రకంగా బెదిరించాడనో, ఈ విధంగా ఉండి. తర్వాత బయాస్ అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో చెప్పాను. పర్సనల్ బయాసు, పెక్యూనియరీ బయాసు, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ బయాసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జడ్జి గారు నిందితుడు ఎక్యూజ్డ్ జడ్జి గారికి ఏదో పర్సనల్ రిలేషన్ అనుకోండి, కొడుకో అన్నదమ్ముడో ఎవడైతే, ఆ జడ్జి గారు ఆ కేసుని విచారించడానికి లేదు, అది పర్సనల్ బయాసు. రెండోది ఏంటంటే పెక్యూనియరీ బయాసు. ఈ జడ్జి గారు ఒక కేసు డిసైడ్ చేసినప్పుడు ఈ కేసు ఫేవర్ చేస్తే జడ్జి గారు కూడా లాభం ఉంటుంది అనుకునేటప్పుడు అది పెక్యూనియరీ బయాస్ అంటారు. తర్వాత సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ బయాసు. ఒక కలెక్టర్ గారు ఒక కేసును డిసైడ్ చేసేటప్పుడు, లేకపోతే జడ్జి గారు డిసైడ్ చేసినప్పుడు పలానా ఇంకొక క్లబ్బో లేదో చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా ఇతను అదే ఒక పొజిషన్లో వ్యవహరించినట్టయితే ఆ కెపాసిటీలో ఫేవర్ చేస్తాడు కనుక అప్పుడు అతను ఉండడానికి వీల్లేదని సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ బయాస్ అని చెప్పాం. రూల్ ఎగ్నెస్ట్ బయాస్, ఇవన్నీ కూడా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్లో నేను చెప్పాను. ఈ విధంగా మనకి ఈ హోస్టైల్ విట్నెస్ గురించి అవుతుంది. అయితే ఈ హోస్టైల్ విట్నెస్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటున్నాయంటే, ఈ హోస్టైల్ విట్నెస్ షెల్ నాట్ గెట్ మోర్ క్రెడిట్ దాన్ వాట్ హీ రియల్లీ హ్యాస్. ఇప్పుడు ఒక విట్నెస్ హోస్టైల్గా అన్ఫ్రెండ్లీగా మారినట్టయితే దాని వేరు పార్టీలు కూడా ఆ విట్నెస్ మీద రిలై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అది నిజమా కాదా చెప్పడానికి దానికి కొరాబరేటివ్ ఎవిడెన్స్ అని ఉంటుంది. ఈ హోస్టైల్ విట్నెస్ అనేది పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ని కన్ఫర్మ్ చేయడానికి, అఫర్మ్ చేయడానికి ఉంటుంది, కాంట్రడిక్ట్ చేయడానికి కూడా ఉంటుంది. ఈ హోస్టైల్ జెన్యూన్నెస్ కావాలంటే కొరాబరేటివ్ ఎవిడెన్స్ లేదా సపోర్టింగ్ ఎవిడెన్స్ లేదా డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్ను కూడా చేయొచ్చు. తర్వాత ఇప్పుడు ఒక పార్టీ తన యొక్క విట్నెస్ హోస్టైల్గా మారినప్పుడు వెంటనే క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే అప్పుడు కోర్టు యొక్క పెర్మిషన్ తీసుకొని అడగొచ్చు. సెక్షన్ 146 ప్రకారం లీడింగ్ క్వశ్చన్ కూడా వేయొచ్చు తన పార్టీని తను. తర్వాత అది నువ్వు చెప్పిన మాటలకి రిటర్న్గా ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా లేదని సెక్షన్ 148 ప్రకారం కూడా అడగొచ్చు. తర్వాత ఇది ఆడు చెప్పింది నిజమా కాదా, అందులో జెన్యూన్నెస్ ఎంతవరకు ఉంది, దాని క్లారిటీ, వెరాసిటీ, యాక్యురసీని డిమాండ్ చేస్తూ సెక్షన్ 149 ప్రకారం అడగొచ్చు ఈ తన పార్టీని తను అడిగేటప్పుడు ఎఫెక్ట్స్. తర్వాత ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ 148. అయితే తన విట్నెస్ హోస్టైల్ విట్నెస్ తను చెప్పింది తప్పు, తన యొక్క విట్నెస్ అన్వర్ది, ఎందుకు పనికిరాదు, అనవసరంగా ఏదో చెప్పి నన్ను ఇరకాటంలో పెడుతున్నాడని తన క్రెడిట్ని యొక్క విట్నెస్ యొక్క క్రెడిట్ని ఇంపీచ్ చేయడానికి కూడా సెక్షన్ 148 ప్రకారం కూడా అడగొచ్చు. అయితే ఇక్కడ 2 కేసులు ఉన్నాయి, ధను వెర్సస్ స్టేట్ ఆఫ్ త్రిపుర. ఈ కేసులో ఏంటంటే హోస్టైల్ విట్నెస్ని
కంప్లీట్గా టోటల్గా హోస్టైల్ విట్నెస్ అనేది కొందలో ట్రూత్ ఏమైనా ఉంటే కొన్ని కాంట్రడిక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, కన్ఫర్మ్ చేయడానికి అంటే ప్రూఫ్కి డిస్ప్రూఫ్కి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ దాన్ని టోటల్గా ఇగ్నోర్ చేయడానికి లేదు. అది ఇంటోటో కాదు, దాన్ని పార్టియల్గా అది ఉపయోగపడి అదొక ప్రాసిక్యూషన్కే కానీ ఉపయోగపడినట్టయితే హోస్టైల్ విట్నెస్ని లెక్కలోకి తీసుకోవచ్చని అక్కడ ఈ కేసులో చెప్పారు. ధను వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ త్రిపుర అనే కేసులో 1999 క్రిమినల్ లా జర్నల్. అలాగే ఇంకో కేసులో శ్రీమతి మేరా గోపాలకృష్ణన్ ముదలియార్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. ఈ కేసులో కూడా mere fact that the witness turned hostile during cross examination will not make him unbelievable altogether. ఈ విధంగా చెప్పారు. అయితే ఒక విట్నెస్ సడన్గా హోస్టైల్ విట్నెస్గా అయితే పార్టీ మారితే అతనిది తీసి పడేయడానికి వీల్లేదు అని ఆ కోర్టులో చెప్పారు. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 158లో ఏంటంటే సెక్షన్ 158 ప్రకారం సెక్షన్ 150 ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్. ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్లో తన విట్నెస్ సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క సాక్ష్యాన్ని అది చెప్పింది సాక్ష్యం కరెక్ట్ కాదు, తప్పు అని ఆ యొక్క ఎవిడెన్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి, ఆ ఎవిడెన్స్ నో మోర్ యూస్ఫుల్ అని క్లెయిమ్ చేయడానికి ఉపయోగించేదే ఇది కోర్టు ఇచ్చేటువంటి రైటే ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్. తర్వాత ఒక క్రైమ్ చేస్తాడు, అమాయకుడిని బుక్ చేస్తారు, పలానా వాడు ఈ తప్పు చేశాడు అని ఈ మధ్య మనకి కోర్టు సినిమాలో వచ్చినట్టు వాళ్ళంతా అబద్ధుల సాక్ష్యం చెప్తారు. అవి నిర్వీర్యమని ఈ తప్పు అని అక్కడ ఈ ఎక్యూజ్డ్ తరపు లాయరు అడిగే విషయాలన్నింటినీ కూడా అవి ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం. అది ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్. శుద్ధ అబద్ధాలే చెప్తున్నాడు అని చెప్పేవి. అది యువతల వాడైనా చేయొచ్చు, అవతల వాడైనా చేయొచ్చు. ఏ అప్పు ఇవ్వకుండా అప్పు ఇచ్చాడని కేసేస్తే నేనేం ఎరగను, వాడు ఎప్పుడు చూడలేదు, వాడు చెప్పిందంతా అబద్ధం, అవతల వాడు చెప్పింది కూడా అబద్ధమే అని చెప్తారు. ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. ఈ కోర్టు సినిమాలో లాయర్ గారు చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్, సాక్షులు చెప్పేవి అన్నీ కూడా తప్పులు. అలాంటి తప్పుల్ని అవి కాదు, అవన్నీ అబద్ధాలని చెప్పేది దాన్నే ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. యువతల వైపు అవతల వైపు అయినా సరే అవి అబద్ధాలు, అన్వర్ది అని చెప్పడానికి ఉపయోగించడాన్నే అంటాం. అయితే ఇక్కడ సెక్షన్ 158 ప్రకారం ఒక ఇచ్చినటువంటి ఎవిడెన్స్, ఒక పార్టీ ఇచ్చినటువంటి ఎవిడెన్స్ అందులో తప్పులు ఉన్నప్పుడు అబద్ధం, ఫాల్స్, ఫేక్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్పేటప్పుడు అది ఫేక్ ఎవిడెన్స్ అని పార్టీ దాన్ని కాంట్రాక్ట్ చేయడానికి, ఆ ఎవిడెన్స్ యొక్క క్రెడిట్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి లాయర్ క్వశ్చన్ చేసే ప్రయత్నము లేదా పార్టీ ఆపోజిట్ పార్టీ చేసే ప్రయత్నాన్నే ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ అని అంటారు. ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్. అలాగే హోస్టైల్ విట్నెస్ టర్న్గా హోస్టైల్ మంచిగా నిజం చెప్పాల్సినటువంటి వ్యక్తి నిజం చెప్పకుండా అబద్ధంగా చెప్తే తన పార్టీని తను లేదా తన లాయరు తన యొక్క విట్నెస్ని క్వశ్చన్ చేయడాన్నే అంటారు. అది చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ టైప్లో కూడా అది వెంటనే చేయొచ్చు. నార్మల్గా తన పార్టీని తను క్వశ్చన్ చేస్తే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఉండకూడదు, తన రీఎగ్జామినేషన్ టైం వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో కానీ ఫాల్స్ ఎవిడెన్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు వెంటనే క్వశ్చన్ చేయకూడదు, అది మళ్ళీ రీఎగ్జామినేషన్ టర్న్ వరకు వెయిట్ చేయాలి. అదే అలాంటి ఈ ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఇంపీచ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈవెన్ ఒరిజినల్ ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ చీఫ్లో కూడా ఈ యొక్క ఫాల్స్ ఎవిడెన్స్ కానీ ఇచ్చి హోస్టైల్ విట్నెస్ ఇస్తే దాన్ని ఇంపీచ్ చేయడానికి ఆ పార్టీ కానీ లాయర్ కానీ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. దీన్నే ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అంటారు. అంటే దాన్ని ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే సెట్టింగ్ ఏ సైడ్ ది క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ గివెన్ బై ది విట్నెస్ హూ టర్న్ ద వాయిస్. అంటే ఏంటంటే ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ మీన్స్
setting aside the credit of a witness, that is evidence given by the witness, by witness who turned hostile, rendering the evidence unworthy and to expose his real character. అంటే ఒక ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక సాక్షి తన యొక్క సాక్షి ఆ, ఈ ఇదే తప్పుగా మారి తన యొక్క చెప్పిందంతా అబద్ధం, తప్పు, అందులో ఏ విధమైన వర్త్ లేదని చెప్తూ ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఆ ఎవిడెన్స్ని పక్కన పెట్టి నిర్వీర్యం చేయాలి. ఇతడు ఇలాంటి ఇతని యొక్క క్యారెక్టరు, తన యొక్క క్యారెక్టరు పొజిషను మంచిది కాదని చెప్పి ఇతను ఇలా చెప్పాడంటే ఇతను ఇటువంటి వాడు, అటువంటి వాడు, ఈ చెప్పే మాటలకి ఏ విధమైనటువంటి విలువ ఉండదు, ఈ ఒక పద్ధతైన మనిషి కాదు, ఈయనొక ఒక పనికిమాలిన మనిషి అనేటువంటి తన యొక్క పొజిషన్ని, క్యారెక్టర్ని కూడా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ తను చెప్పే విట్నెస్ ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదని చెప్పేది దాన్ని అంటాం. అంటే అటువంటి అప్పుడు ఇది హోస్టైల్ విట్నెస్ అయినా అవుతుంది, లేదంటే ప్రత్యేకంగా విట్నెస్ని ఆపోజిట్ పార్టీకి చెప్పిన ఆగదాని క్రెడిట్ని భగ్నం చేయడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అయితే వీడు క్యారెక్టర్ మంచిది కాదు, పొజిషన్ మంచిది కాదు మనం చెప్పినప్పుడు వాడిని మనం విట్నెస్గా పెట్టుకోవడానికి లేదు. కానీ మొదట అనుకుంటాం వీడు తప్పనే మనకి ఇంకా వీడికి తెలుసు, నిజాలు తెలుసు, వీడు మన వైపు కాక్షి చెప్తాడు అని నమ్ముతాం. కానీ వాడి యొక్క అయినప్పటికీ మనకు నమ్మకం, భయం ఉంటుంది. వీడేంటి డబ్బులకి గడ్డి తినేవాడు, మారిపోతాడేమో అని అనిపించినా మరి తప్పనిసరి లేక వేరే దిగెత్తుడు లేక పెట్టవలసి వస్తుంది. పెట్టవలసి వచ్చినప్పుడు వాడు మనకి ఎగ్నెస్ట్గా చెప్పినా, అవతల వాళ్ళకి ఫేవర్గా చెప్పినా, ఈ గత్యంతరం లేకుండా వీడికి చెప్పాము, వీడికి క్యారెక్టర్ లాంటిది, వీడి పొజిషన్ లాంటిది, అబద్ధాలు సాక్ష్యాలు చెప్పేవాడు, ఇలాగని కూడా ఆ క్యారెక్టర్ని ఇచ్చేస్తారు. ఈ ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్గా వచ్చేటప్పటికి తర్వాత సాధారణంగా రూల్స్లో ఏముంటుందంటే మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ని, తన యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఏమీ బయట పెట్టకూడదు, రీజనబుల్ క్వశ్చన్స్ వేయాలి, స్కాండలస్ క్వశ్చన్స్ వేయకూడదు అని చాలా రూల్స్ ఉంటాయి. కానీ అవి కొన్ని సందర్భాల్లో వేయవలసిన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఉదాహరణకి భార్యాభర్తల మధ్య డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు కోర్టులోకి వెళితే వాళ్ళు డిఫరెంట్ గ్రౌండ్స్ మీద క్రూయల్టీ అంటే ఏ రకమైన క్రూయల్టీ చేశాడు, ఇంపార్టెంట్, ఏ విధంగా నీ భర్త ఇంపార్టెంట్ లేదా నీ భార్య ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్, అవి బయటికి చెప్పులేకపోయినా అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. ఇది ఏ విధంగా ఫీలింగ్స్ ఎలాగున్నాయి అది ఇది కూడా అడగొచ్చు. అడగలేని క్వశ్చన్స్, నార్మల్గా అడగలేని క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు. కానీ కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో అడిగి నిజాల్ని రాబట్టి చేస్తే కానీ బోత్ పార్టీస్లో ఎవరు రైటు ఎవరు రాంగ్ అనేది తెలియదు. ఆ విధంగా కూడా మనకి ఈ ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ విధంగా ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్కి సంబంధించి జనరల్ రూల్స్ చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఈ ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్కి సంబంధించి కొన్ని డిఫరెంట్ ఇండిపెండెంట్ మోడ్స్ 4 ఉన్నాయి. ఏమిటా ఇండిపెండెన్స్ మోడ్స్ 4 ఉన్నాయని అంటే మనం చెప్పొచ్చు. 4 ఇండిపెండెన్స్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. ఏమిటంటే అది నెంబర్ 1, వీడు చెప్పేది విట్నెస్ హోస్టైల్గా మారాడు, వీడి విట్నెస్ వర్ది కాదు అని చెప్పడానికి, ఆ ఎవిడెన్స్ను తప్పు, అది అబద్ధం అని చెప్పడానికి ఈ పార్టీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వేరే విట్నెస్లు తెస్తాడు. వీటిని తెచ్చి ఆడు ఎటువంటి వాడు ఏమిటని, ఇతనికి పర్సనల్ నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, పలానా వాడు ఇలా సాక్షి చెప్పాడంటే వాడు క్యారెక్టర్ మంచిది కాదు, కావాలంటే వాడి బ్రదర్ని, వాడి ఫ్రెండ్ని, లేకపోతే మదర్ని తీసుకొద్దాం, వాడు ఎటువంటి క్యారెక్టరో, ఎటువంటి పనులు చేస్తాడో, వాడి యొక్క యాటిట్యూడ్ మీద మనసు నమ్మకం, ఇది బోల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నాలెడ్జ్ ఉంది అని చెప్పొచ్చు. ఇక టెక్నికల్గా నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా తెప్పించి ఇండిపెండెంట్ విషయం చెప్పించి వాడి యొక్క చెప్పింది తప్పు అని ఆ విట్నెస్ని ఇంపీచ్ చేయొచ్చు. వాడు ఇచ్చే విట్నెస్ని ఇంపీచ్ చేయొచ్చు. అది ఒకటో పద్ధతి. రెండో పద్ధతి ఏంటంటే అతను లంచం తీసుకున్నాడు, లంచం తీసుకొని ఇలాగా మారిపోయాడు, నా తరపు కాకుండా అవతల తరపు మారిపోయాడు, లేదా లంచం తీసుకొని ఈ విధంగా అబద్ధం సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు, లేదా ఈ రకంగా సాక్ష్యం చెప్తే పలానాది డబ్బు రూపంలోనో వస్తు రూపంలో ఇస్తానన్నాడు, ఇది లేదంటే నా కోసం వచ్చినట్టు విట్నెస్ అటువైపు చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే అలా చెప్పకపోతే అడిగేదో అన్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మనకి కాంట్రాక్ట్స్లో ఉన్నాయి కదా, కోరిషన్, అన్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఇలాంటివి, అవి లేకపోతే ఏదో రకరకాలగా భయపెట్టి కూడా ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు అని చెప్పొచ్చు.
తర్వాత మూడోది ఏంటంటే, ఇతను క్రెడిట్ అంతకుముందు ఒకలాగా చెప్పాడు, ఎప్పుడు ఒకలాగా చెప్పాడు, అప్పటికి ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి ఏమీ తేడా లేదు, ఇన్కన్సిస్టెంట్, దీన్ని మనం వీరిని నమ్మడానికి వీలు లేదు అని కోర్టు అడుగుతుంది. కోర్టులో చెప్పొచ్చు. ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే అప్పుడు ఎస్ అంటాడు, ఇప్పుడు నో అంటాడు, అప్పుడు జరిగిందంటాడు, ఇప్పుడు జరగలేదు అంటాడు, అప్పుడు ఉందంటాడు, ఇప్పుడు లేదంటాడు. ఈ విధంగా అనడాన్ని ఇన్కన్సిస్టెంట్ అని చెప్తారు. తర్వాత జనరల్ ఇమ్మోరల్ క్యారెక్టర్ కూడా వచ్చినప్పుడు, ఒక వేశ్య వచ్చి రేప్ కేసు, ఒక అడల్టరీ రెగ్యులర్గా వేరే వాళ్ళతోటి ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నటువంటి ఉమెన్ని ఏది రేప్ కేసో లేకపోతే ఏదో చెప్పినప్పుడు ఆమెకి అలాంటప్పుడు నీకు తప్ప ఒక చైల్డ్ యొక్క లెజిటిమసీని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు, నీకు వేరే వ్యక్తితో మగవాడితోటి సంబంధం ఉందా లేదా, నీకు వేరే రకమైన మనుషులతో సంబంధం ఉన్నట్టు తెలుసు, నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవడు పడితే తిరుగుతాడని తెలుసు, అలాంటి క్వశ్చన్ స్త్రీకి నార్మల్గా అడగకూడదు. కానీ కొన్ని పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఆ చైల్డ్ యొక్క లెజిటిమసీ చేయనప్పుడు తేల్చాల్సి వచ్చినా, డిఎన్ఏ టెస్ట్ రిఫర్ చేయాలనే అవసరం వచ్చినా, ఇలాంటివి కొన్ని డెలికేట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగి చేయొచ్చు. దీన్ని మనము రిఫ్రెషింగ్ దీన్ని ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్తాం. అది తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ 162 రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ. 162 రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ. అయితే తర్వాత నెక్స్ట్ 63, 64 కూడా రిఫ్రెషింగ్ మెమరీకి సంబంధించినవే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ అంటే ఏంటంటే, సెక్షన్ 162 ప్రకారం ఇప్పుడు సాక్షుల్ని ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ జరిగినప్పుడు మధ్యలో కొన్ని కొత్త పేర్లు వస్తాయి. కొత్త పేర్లు, పలానా వాడు ఉన్నాడంటే ఆయనకి తెలిస్తే కొన్ని నిజాలు బయటపడతాయంటే కోర్టు అప్పుడు సివిల్ కేసు అయితే సమన్లు ఇచ్చి రప్పిస్తుంది. అదే క్రిమినల్ కేసు అయితే కోర్టు సమన్లు ఇచ్చి రప్పిస్తుంటుంది. కోర్టు కానీ ఆర్డర్ చేస్తే రావాలి. కోర్టు ఎవరిని సాక్ష్యం చెప్పడానికి పిలవచ్చో, ఎవరికి చెప్పడానికి పిలకూడదో, హూ ఈజ్ క్వాలిఫైడ్, అవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ లెక్చర్లో నేను డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను. అయితే కోర్టు సమన్లు ఇచ్చి సాక్ష్యానికి చెప్పడానికి రమ్మన్నప్పుడు వీళ్ళు డీటెయిల్డ్గా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కోర్టులు మధ్యలో కొత్త పేర్లు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కోర్టుకి రమ్మంటే వాళ్ళు రావాలి. ఈ ప్రాసెస్లో కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు. లాయర్లు, డాక్టర్లు లేదా ఇంజనీర్లు, తర్వాత ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్, లేకపోతే క్లినికల్ అనలిస్ట్స్, తర్వాత ప్యాథాలజిస్ట్స్, పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు ఇచ్చేటువంటి ప్యాథాలజిస్ట్ కానీ, ఫింగర్ ప్రింట్స్ చెప్పినటువంటి ఫింగర్ ప్రింట్ అనలిస్ట్ కానీ, లేకపోతే హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ, తర్వాత బ్లడ్ రిపోర్ట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ, డిఎన్ఏ టెస్టులు చేసేవాళ్ళు కానీ, లేదంటే ఇలాగా రకరకాల డాక్టర్స్, లాయర్స్ వేరే ప్రొసీజర్ ఉంది, అది చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో. ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ కోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఎగ్జామినేషను ఇన్ చీఫ్, జనరల్ ఎగ్జామినేషను, క్రాస్ ఎగ్జామినేషను, రీక్రాషను ఇలా జరుగుతుండగా కొన్ని కొత్త మనుషులు పిలవాలి, కొత్త డాక్యుమెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అది పలానా వాడి దగ్గర ఉంది, వాడి తేవాలా, లేకపోతే పలానా వస్తువు వాళ్ళని దగ్గర ఉంది, పలానా వ్యక్తి యొక్క కస్టడీలో ఉంది, ఆ కస్టడీ ఉన్న వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి తేవచ్చో కాదా, ఆ విధంగా చేస్తే అతనికి ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా, అతని మీద ఏమైనా క్రైమ్ పడుతుందా, అతను ఇవ్వడాలంటే గవర్నమెంట్ అథారిటీలో ఉంది, ఇవి రకరకాల సందర్భాలన్నీ ఉంటాయి. ఈ సందర్భాలన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి రెలవెన్సీలోని మనం చెప్పుకున్నాం. సెక్షన్ 4 to 50 వరకు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రిపీట్ అవుతాయి. అయితే ఈ విధంగా తీసుకురావాలి అనేది మనం తీసుకుంటాం. అంటే రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ అంటే, ఇప్పుడు డాక్టర్ ఉంటారు, ఒక గైనకాలజిస్ట్ లేడీ ఉంటారు, డైలీ ఎన్నో డెలివరీలు చేస్తారు, ఓ నర్స్ ఉంటారు, ఎన్నో డెలివరీలు చేస్తారు, డాక్టర్కి ఎంతోమంది పేషెంట్లు వస్తారు పోతుంటారు. ఏదైనా జరిగినటువంటిది చెప్పాలంటే వాళ్ళు టైంకి చెప్పలేరు. తర్వాత అదేవిధంగా ఒక కోర్టులో రిజిస్ట్రార్ ఉంటాడు, ఏదో రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించి అతను చెప్పాలంటే రోజు జరిగిన అతను చెప్పలేకపోతాడు.
అలాగే పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ చేసిన అతను టైంకి చెప్పలేకపోతాడు. ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇలాగా వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పడానికి ఏ పార్టీ వైపైనా రావచ్చు, యువతల పార్టీ వైపైనా రావచ్చు, అవతల పార్టీ పైన రావచ్చు. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఎవిడెన్స్ అనేది ప్లస్ అయినా అవ్వచ్చు, మైనస్ అవ్వచ్చు. ఒకరికి ప్లస్ అయితే ఇంకొకటి మైనస్ అవుతుంది, ఒకరికి మైనస్ అయితే ఇంకొకరికి ప్లస్ అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా కూడా విట్నెస్ వస్తుంది. అయితే ఈ విధంగా మనం ఒక పలానా వ్యక్తిని నువ్వు గుర్తు తెచ్చుకుంటే అతను వస్తాడు, అతను కోర్టుకు వచ్చి రావడం వరకు అతని బాధ్యత. చెప్పగలగడం, చెప్పలేకపోవడం, నువ్వు చెప్పలేకపోయావని అతనికి ఏ విధమైనటువంటి శిక్ష ఉండదు. కానీ రాను అంటే మాత్రం అతని మీద యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. నువ్వు ఒక డాక్టర్గానో, ఒక నర్సుగానో, లేకపోతే ఏదో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్గా నీకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పమని కోర్టు అడిగినప్పుడు నువ్వు కోర్టుకి రావాలి. నువ్వు ఒక ప్రివిలేజ్డ్ పొజిషన్లో ఉంటే దాని రూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళని పిలుస్తారు. లేదు నువ్వు ఆర్డినరీ మనిషి అయితే మాత్రం కోర్టు పిలువగానే నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళి ఆ సాక్ష్యం చెప్పాలి. ఆ సాక్ష్యం చెప్తే తెలిస్తే చెప్తాం, లేకపోతే నాకు తెలియదంటే తెలియలేదు అన్నావని వాళ్ళేమి నీకు ఏ విధమైనటువంటి శిక్ష విధించరు. కానీ నువ్వు చెప్పను, రాను అని అంటే మాత్రం నీ మీద యాక్షను ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రిఫ్రెషింగ్ మెమరీకి సంబంధించి ఇది వాళ్ళు ఆ రిఫ్రెషింగ్ మెమరీకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళంతటా వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా గుర్తుండి డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. లేదు నాకు గుర్తులేదు, ఈ రికార్డ్స్ వెరిఫై చేస్తే నేను చెప్పగలను, నాకు సంబంధించిన వెరిఫై చేసి చెప్పగలను అని చెప్పొచ్చు. దానికి కొంత టైం ఇస్తారు. అది ఎంతకాలం టైం ఇవ్వాలా, కొన్ని రోజులు ఇవ్వాలా, ఇది ఇవ్వాలని అంటుంది. అదే కానీ ఇది జరిగి బాగా లేట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అలాంటప్పుడు అడగరు. రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ అంటే ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది, ఇప్పుడు చెప్పమంటే దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఉండవు. ఏవైనా డాక్యుమెంట్స్ అవి రిఫర్ చేస్తేనే ఇది చెప్పగలం అన్నప్పుడు, ఆ డాక్యుమెంట్స్ మావి కాదు వేరే దగ్గర ఉన్నాయని అనుకున్నప్పుడు, ఇవి ఆ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ కావాలి, ఒక 2 మాసాలు లైబ్రరీకి వెళ్తే 6 మాసాలతో 10 మాసాలు ఎందుకు కొన్ని రోజుల వరకు దొరుకుతుంది. అంటే 10 years బ్యాక్ న్యూస్ పేపర్ కావాలంటే వాళ్ళు ఇవ్వలేరు. అలాగే రిఫ్రెషింగ్ మెమరీకి సంబంధించిన కూడా రిపోర్ట్లు కూడా హాస్పిటల్స్లో రిపోర్ట్లు కొన్నాళ్ళు వాళ్ళు ప్రిజర్వ్ చేస్తారు, కొన్నాళ్ళు అవి దొరకవు. ఇది ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన కొద్ది రోజుల ముందో కొద్ది రోజుల తర్వాత అయితే వాళ్ళు గుర్తు చేయగలరు, కానీ లాంగ్ టైం ఉంటాడు చేయలేరు. ఈ విధంగా రిఫ్రెష్ మెమరీ చేసినప్పుడు డాక్టర్లు, నర్సులు, తర్వాత ఇంకా వేరే రకరకాల టెక్నికల్ పర్సనల్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అవసరం ఉంటే వాళ్ళ యొక్క రిపోర్టు పర్టికులర్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంటు పర్టికులర్ ఫ్యాక్ట్కి కాంట్రడిక్ట్ చేయడానికి కావచ్చు, లేకపోతే కన్ఫర్మ్ చేయడానికి కావచ్చు. యువతల పార్టీకి ఉపయోగం ఉండొచ్చు, అవతల పార్టీకి ఉపయోగం ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు కన్ఫర్మ్ చేసినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇటువైపు కానీ అటువైపు కానీ పలానా వాళ్ళు పిలిస్తే మాకు ఫేవర్గా ఉంటుందని రప్పించని కోర్టుని రిక్వెస్ట్ చేసి రప్పించుకోవచ్చు. వీళ్ళు కానీ వస్తే మనకు ప్రమాదం అని చెప్పొచ్చు. ఈ విధంగా జరిగితే మన కోర్టులో ఆ పలానా ఎవరైనా వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తాడంటే ప్రమాదం అంటే ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళు ఆ యొక్క సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చే వ్యక్తి మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుగా కూడా మనం చాలా సినిమాల్లో చూసాం. అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ 162లో ఏంటంటే ఓరల్గా చెప్పొచ్చు, లేదా డాక్యుమెంటు తనకు సంబంధించిన డాక్యుమెంటు దాని ప్రకారం అతను చెప్పొచ్చు. 163లో ఏంటంటే వేరే డాక్యుమెంటు అది చూశాను, అది కన్ఫర్మ్ చేశానని తన డాక్యుమెంట్ కాకుండా వేరే రైటింగ్. ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది రిటర్న్ అవ్వచ్చు, ప్రింటెడ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ప్రింటెడ్ అవ్వచ్చు, రిటర్న్ అవ్వచ్చు, రిటర్న్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఎలక్ట్రానిక్ అవ్వచ్చు, డిజిటల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క రిపోర్ట్స్ ట్రీటీస్ అవ్వచ్చు, లేదా ఫింగర్ ప్రింట్స్ రిపోర్ట్స్, పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ అని కానీ, ఇలాగా రీజన్ ఆఫ్ డెత్ అదే పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు, తర్వాత నర్సు చెప్పేటువంటి ఇది డాక్టర్ ఇచ్చే రిపోర్టు, వీటి వల్ల వస్తుంది. ఈ రిఫ్రెషింగ్ మెమరీకి సంబంధించి 3 పోస్ట్యూట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఇది మెమరీ మెమరీ మూడు టాపిక్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని రికలెక్షన్ ఒకటి, మెమరీ ఒకటి, రికలెక్షన్ ఒకటి, కమ్యూనికేషన్. ఐ హ్యావ్ టు గివ్
ఆ, ఇప్పుడు ఈ మెమరీకి సంబంధించిన 3 పోస్టులేట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే అబ్జర్వేషను, రికలెక్షను, కమ్యూనికేషను. ఈ కమ్యూనికేషన్కి అబ్జర్వేషన్కి మధ్య ఉన్నది రికలెక్షను. ఈ రికలెక్షన్ అనేది రిమైండ్ చేయడానికి లాంగ్ బ్యాక్ జరిగింది కాబట్టి రికలెక్ట్ చేయడానికి రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ అనేటువంటి కాన్సెప్టు ఒక సెక్షన్ 162 ప్రకారం ఈ యొక్క ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ వీళ్ళ యొక్క సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఎప్పుడో జరిగినట్టు ఈవెంట్ ముందు కానీ వెనక్కి కానీ జరిగే డైరెక్ట్గా చెప్పినా సరే, లేదంటే వాళ్ళు ఒక డాక్యుమెంట్ చూసుకొని చెప్పినా జరుగుతుంది. తన ఎవరైతే కాల్ఫర్ చేస్తామో ఆ వ్యక్తి తనకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ఒరిజినల్ కానీ లేదా డూప్లికేట్ డాక్యుమెంట్ అయినా కోర్టు పెర్మిషన్తో కూడా తెచ్చి చెప్పవచ్చు, అది రిలవెంట్ అవుతుంది. లేదు అంటే తనకు సంబంధించి వేరేది తనకి సంబంధం లేని కూడా పలానా ఈ డాక్యుమెంట్ ఈ విషయంలోని పలానా వాడైతే చెప్తాడు అంటే అతను వేరే వ్యక్తి అయినా సరే వేరే డాక్యుమెంట్ అయినా నేను అది చూశాను వెరిఫై చేశాను అంటే అప్పుడు ఆ రకంగా సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ను కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అది సెక్షన్ 63. తర్వాత 64లో ఏంటంటే రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ ద్వారా ఎవిడెన్సు తనకి నష్టం కలిగిస్తుంది అనుకుంటే ఆ యాడ్వర్స్ పార్టీ ఆ డాక్యుమెంట్స్ నేను చూస్తాను, పరిశీలిస్తాను, అవసరమైతే కాంట్రడిక్ట్ చేస్తాను, అది జెన్యూన్ కాదు, ఈ రకంగా కూడా కూడా అడగొచ్చు. అయితే ఈ అతనేంటి అది ఇంప్రోపర్ అని, తర్వాత అది నేను చెక్ చేస్తానని, దాన్ని వేరే వాటితోటి నేను కంపేర్ చేస్తానని కూడా ఈ ఆపోజిట్ పార్టీ అడగొచ్చు. ఇది రిఫ్రెషింగ్ మెమరీకి సంబంధించి ఒక విషయం. ఇది కాకపోతే ఇప్పటికీ మీకు సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన కేసెస్ చెప్పాను. ఇంకా మిస్లేనియస్ కూడా ఉన్నాయి. మిస్లేనియస్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క సెక్షన్ గుండా ఒక్కొక్క సెంటెన్స్లో చెప్తాను. సెక్షన్ 143లో ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషను. ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఏంటంటే ముందు ఎగ్జామినేషన్ చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ లేదా రీ ఎగ్జామినేషను, రీక్రాస్ ఎగ్జామినేషను ఉండాలని మనం చెప్తాము. అయితే ఇప్పుడు ఈ చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వెంటనే పొరపాటు అయితే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ మళ్ళీ రీ ఎగ్జామినేషన్ కూడా జరుగుతాయి. తర్వాత ఏది ఉండాలనేది ఈ యొక్క ప్రొసీజరు, ఏ యాక్షన్ తర్వాత ఎవరు సీరియల్ ఆర్డరు, ఎవరికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి, కోర్టు పెర్మిషన్ లేకుండా ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, కోర్టు పెర్మిషన్ ఏ సందర్భాల్లో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఏది ముందు ఏది వెనుక అన్నటువంటి సీరియల్ ఆర్డర్ని చెప్పేదే దీన్ని ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం. తర్వాత ఇప్పుడు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ పర్సన్ కాల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ డాక్యుమెంట్. ఇప్పుడు ఈ కోర్టుకి అవసరమైనప్పుడు ఒక డాక్యుమెంట్ అవసరం అవుతుంది ఎవిడెన్స్కి సంబంధించి. ఈ డాక్యుమెంట్ పలానా వ్యక్తి దగ్గర ఉంది, ఆ వ్యక్తి దగ్గర తీసుకురా అంటే నీ దగ్గర పలానా డాక్యుమెంట్ ఉంది నువ్వు తీసుకురా అని చెప్తారు. అతను ఆ డాక్యుమెంట్ తెస్తాడు. డాక్యుమెంట్ తెచ్చేవాడు వేరు, విట్నెస్ చెప్పాడు. నువ్వు డాక్యుమెంట్ తెచ్చాడు, అతను ఎంతవరకు అతను డ్యూటీ, అతను కోర్టు అడిగినట్టు డాక్యుమెంట్ తెచ్చి అది ఇచ్చినంత వరకే, అంతేగాని తన సాక్షిగా ఉండడానికి సాక్షిని చెప్పమని అడగనవసరం లేదు. ఈజ్ నో వే రెస్పాన్సిబుల్. దాన్నే మనము కోర్టులో సాక్ష్యాలు చెప్పినప్పుడు విచారించినప్పుడు ఏదైనా డాక్యుమెంట్ అయినప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్ అది తెచ్చేవాడే ఆ డాక్యుమెంట్ తెచ్చి ఇవ్వడం వరకే ఇది. అతను డాక్యుమెంట్ నేను ఇవ్వలేదు అనుకోండి, తన మీద నెసరీ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. తర్వాత అవతల పార్టీ అనుకొని డాక్యుమెంట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఆ డాక్యుమెంట్ ముందు ఏ విధమైనగా ఉపయోగించడానికి తన యొక్క బెనిఫిట్కి ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు లేదు. అయితే ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది డాక్యుమెంట్ తెచ్చే వ్యక్తి తర్వాత అదొకటి వస్తుంది. తర్వాత విట్నెసెస్ టు క్యారెక్టర్. చాలా ప్రావిజన్స్ ప్రకారం మనం సాక్షి చెప్పేటప్పుడు సాక్షి యొక్క క్యారెక్టర్ని మనం క్వశ్చన్ చేయకూడదు. కానీ సెక్షన్ 145 ప్రకారం వ్యక్తి యొక్క క్యారెక్టర్ను కూడా మనం క్వశ్చన్ చేసి నిజాన్ని రాబట్టడానికి, జస్టిస్ ఇన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, నిజాన్ని రాబట్టి సరైన న్యాయం చేయడానికి ఆ వ్యక్తి యొక్క క్యారెక్టర్ను కూడా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. క్యారెక్టర్ అంటే ఒక ఉమెన్ అనుకోండి, ఆమె వేరే వాళ్ళతోటి ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయనో, ఆ మగవాడు అనుకోండి అనేక రకాలుగా తప్పులు చేస్తాడు, క్రైమ్స్ చేస్తాడు, తాగుతాడు, తిరుగుతాడని
అలాగని కానీ తన యొక్క క్యారెక్టర్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అవి చెప్పడం వల్ల తన మీద క్రిమినల్ లైబిలిటీ కూడా పడే అవకాశం ఉందని కూడా అంటారు. కొన్నిసార్లు 10 సార్లు దొంగతనం చేశాడు, తప్పించుకున్నాడు, కానీ 10 సార్లు దొరకలేదు. ఈ సాక్ష్యం చెప్పడం ద్వారా పలానా టైంలో పలానా దొంగతనం చేశాడని ప్రీవియస్ ఏదైనా జరిగిందనుకోండి, అతను దొంగతనం చేసినా ఏ విధమైన తప్పు చేసినా అనుకోకుండా అతను సాక్షి చెప్పడానికి చెప్పించవలసి వచ్చినందువల్ల అతనికి అడిగే క్వశ్చన్స్ వల్ల తన యొక్క క్యారెక్టర్ బయటపడి తన యొక్క క్రిమినాలిటీ బయటపడి తనకి శిక్ష పడే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత సెక్షన్ 147 ప్రకారం 145 అది క్యారెక్టరు. 147 ప్రకారం ఏంటంటే మ్యాటర్ ఇన్ రైటింగ్. తర్వాత ఈ విట్నెస్లు సాక్ష్యాలు చెప్పినప్పుడు వారల్గా చెప్తారు. వారల్గా చెప్తే ఆ వారల్గా కాదు, నువ్వు చెప్పింది మాట నిజమే అనడానికి రిటర్న్గా ప్రూవ్ చేయు అని డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ని ఇన్సిస్ట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు చేయొచ్చు, ఎప్పుడు చేయకూడదు, కోర్టు యొక్క రూల్ ఏ విధంగా ఉంటుందనేది సెక్షన్ 147లో చెప్తాడు. నువ్వేం నోటితో చెప్తే సరేనా, నువ్వు అనడానికి ప్రూఫ్ ఏంటి, నువ్వు ప్రూఫ్ ఏది, నువ్వు చేసావు అంటున్నావు, అవి చేసావు అనడానికి ప్రూఫ్ ఏంటి, డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఏమన్నట్టు చూపించు అని అంటారు. ఎందుకంటే ది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే ది బెస్ట్ మీన్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. కాబట్టి డాక్యుమెంటరీ ఈ వారల్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఎగెనెస్ట్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఎక్స్క్లూడ్స్ వారల్ ఎవిడెన్స్. కాబట్టి వారల్ ఎవిడెన్స్ కంట డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ బెస్ట్ మీన్స్ కనుక అవతల ఆ పార్టీ ఈ నోటి మాటలతో చెప్పే స్టేట్మెంట్ను నువ్వు రిటర్న్గా ఏమన్నా చెప్పు, రిటర్న్గా ఏమంటే ప్రూవ్ చేయని అడగడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ టు ఈ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే క్రిందసారి నువ్వు ఒకటి చెప్పావు, ఇప్పుడు ఇంకొకసారి చెప్పావు, కాబట్టి ఇలాగ చెప్పావని రైటింగ్లో ఉంది, కావాలంటే చూసుకో అని కూడా అడగచ్చు. తర్వాత సెక్షన్ 149 ప్రకారం క్వశ్చన్స్ లాఫుల్ ఇన్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేసే వ్యక్తి ఆ లాయరు ఎలాగైనా ఈ అవతల పార్టీకి ఈ ఫేవరబుల్గా ఉండడానికి రకరకాల స్టేట్మెంట్లు చెప్పాడు. కాబట్టి నా క్లయింట్ నేను గెలిపించడానికి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో అనేక రకాల క్వశ్చన్స్ వేసి అతన్ని ముప్పు తిప్పలు పెట్టి తను చెప్పినటువంటి ఎవిడెన్స్ ఏది పనికిరాదు అదని చెప్పి అనేక రకాల కేసులు, ఇర్రిలెవెంట్ కేసులు కూడా వేయచ్చు, సంబంధం లేని కేసులు కూడా వేయచ్చు. కానీ అన్రీజనబుల్ కేసెస్, స్కాండలస్ క్వశ్చన్స్, అతని మనోభావాల్ని దెబ్బతినే క్వశ్చన్స్ అలాంటివి కూడా వేయకూడదని అన్నారు. దీనికి కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ మనం చదివాం. తర్వాత వెన్ విట్నెస్ కంపెల్డ్ టు బి ఆన్సర్, అయితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేసినప్పుడు ఇటువైపు కానీ అటువైపు కానీ క్వశ్చన్ని ఇది కోర్టుకి పలానా వ్యక్తికి ఆర్డినరీ పర్సన్ అయితే రమ్మని సాక్ష్యం చెప్పమని కంపెల్ చేయొచ్చు, ప్రాసెస్ టు కంపెల్ అపిరెన్స్. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఆన్సర్ చెప్పకుండా ఊరుకుంటాడు. ఆన్సర్ చెప్తే కోర్టు ఎప్పుడు కంపెల్ చేయొచ్చు, ఎప్పుడు కంపెల్ చేయకూడదు అనేది కూడా ఈ సెక్షన్ 150లో చెప్తుంది. సపోజు కోర్టు ఆ యొక్క నిజంగానే చెప్పాడనుకో పర్సనల్ సీక్రెట్, తనకి ఇబ్బంది అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అలాంటప్పుడు వెన్ ది విట్నెస్ ఈ కెన్ బి కంపెల్ టు గివ్ ఎవిడెన్స్. సో ఏ క్వశ్చన్స్ అడగాలి, ఏ క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు అని కోర్టు రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఏ క్వశ్చన్స్ని కంపెల్ చేయకూడదు అని క్వశ్చన్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా చేయకపోతే సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఒక విట్నెస్ల యొక్క ఇంట్రెస్ట్ను కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ విధంగా విట్నెస్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయకపోతే ఎవరు కూడా కోర్టుకి సాక్ష్యం చెప్పడానికి వీలు పడరు. నాకేం తెలియదు అనుకొని వెళ్ళిపోతాడు, తెలియదు అనుకుంటాడు. అది ఈ విధంగా ఇది సెక్షన్ 150. అయితే ఈ సెక్షన్ 150లోని ఏ కోర్టు ఏం చెప్తుందంటే కోర్టుకి డిసైడ్ చేసే పవర్ ఉంది. ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, ఎప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు, చెప్పించకూడదని ఇలాగా. తర్వాత క్వశ్చన్స్ 152లో క్వశ్చన్స్ నాట్ టు బి ఆస్క్డ్, ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు అని 152లో చెప్పారు. 153 ఎటువంటి సందర్భాల్లో రీజనబుల్ గ్రౌండ్ లేకపోయినా క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు అనేది కోర్టు
153లో చెప్తుంది. 140లోనో ఈ 154 ప్రకారం ఇండీసెంట్ స్కాండలస్ క్వశ్చన్స్, ఇండీసెంట్ క్వశ్చన్స్, స్కాండలస్ క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు. కానీ కొన్ని ఇమ్మోరల్ ఇమ్మోరల్ అఫైర్స్ కానీ, తర్వాత ఇంపార్టెన్సీ, మ్యాట్రిమోనియల్ కాంజుగల్ రిలేషన్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని అడిగే అవకాశం ఉంది. తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఇంటెంటెడ్ టు ఇన్సల్ట్, ఒక వ్యక్తిని ఇన్సల్ట్ చేస్తూ మానసికంగా బాధ పెట్టే క్వశ్చన్స్ని అడగకూడదు. తర్వాత సెక్షన్ 159లో క్వశ్చన్స్ టెండింగ్ టు కొరాబరేట్ ఎవిడెన్స్, అంటే నువ్వు విట్నెస్ చెప్పావు, పలానా విధంగా విట్నెస్ చెప్పావు, దానికి సంబంధించి దాన్ని కొరాబరేట్ చేస్తూ, సపోర్ట్ చేస్తూ ఏదైనా ఓరల్ ఎవిడెన్స్ అయినా ప్రొడ్యూస్ చేయు, లేకపోతే డాక్యుమెంటరీస్ అయినా ఎవిడెన్స్ అయినా ప్రొడ్యూస్ చేయని అడగొచ్చు. తర్వాత ఇలాగా ఈ డిఫరెంట్ మిస్లేనియస్ టాపిక్స్ కూడా మీకు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో చీఫ్ ఎగ్జామినేషను ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ చీఫ్ ఆర్ జనరల్ ఎగ్జామినేషను, 2 క్రాస్ ఎగ్జామినేషను, 3 రీ ఎగ్జామినేషను, 4 రీక్రాస్ ఎగ్జామినేషను, 4 స్టేజ్లు ఉన్నాయి. ఈ రీ ఎగ్జామినేషను, రీక్రాస్ ఎగ్జామినేషను ఉండి లేనా ఉండకపోవచ్చు, లేకపోయినా లేవచ్చు. కానీ చీఫ్ ఎగ్జామినేషను, క్రాస్ ఎగ్జామినేషను 2 ఉంటాయి. వీటి తర్వాత ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా సిఆర్పిసి ప్రొసీజర్లో కూడా జరుగుతుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సినవి ఏంటంటే షార్ట్ నోట్స్లో కానీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో కూడా అడుగుతారు. లీడింగ్ క్వశ్చన్ ఒకటి, లీడింగ్ క్వశ్చన్ గురించి అడుగుతారు. లీడింగ్ క్వశ్చను అడుగుతారు. తర్వాత సెక్షన్ 146 హోస్టైల్ విట్నెస్ గురించి, అంటే వేరే వైపు మారిపోయిన వాడిని, సెక్షన్ 157 ఇంపీచింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ విట్నెస్ అని 158, తర్వాత రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ 162. ఈ విధమైనటువంటి టాపిక్స్ తీసుకొచ్చాం. ఇది లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్, అంటే భారతీయ సాక్ష్య అధినియంలో ఇది లాస్ట్ చాప్టరు. ఇంకోటి సెక్షన్ 160. ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక టాపిక్ ఉంది, ఇంకో 2 సెక్షన్స్ మిగిలాయి 168 వరకు. 169 అంటే లాస్ట్ టాపిక్ ఒక సెక్షన్తో ఉంటుంది. తర్వాత రిపీలింగ్ చాప్టర్ అది. అయితే ఇంకా మీకు చెప్పవలసిన ముందు ఒక ముఖ్యమైన చాప్టర్ ఒకటి ఉంది, బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అని ఉంది. ఈ బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అని చెప్తాను. తర్వాత మీకు క్రిమినల్ లాలో పాతది ఐపీసీ, సిఆర్పిసి మీకు నెంబర్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ చెప్పాను. ఐపీసీలో 2 కూడా చెప్పాను. స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు వాటికి చెప్పమని. మీకు ఇంకొక జనరల్ లెక్చర్ ఇది ఇంగ్లీష్లో రేపు అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక జనరల్ లెక్చర్ చెప్తాను. అది కొంచెం చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు కూడా చెప్తాను. అది ఎన్ని టాపిక్స్ నేను అప్లోడ్ చేశానో, వేటిని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మీరు నా లెక్చర్స్ అన్నీ కూడా వింటే మీకు అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ వస్తుంది. నేను చాలా కష్టపడి చెప్తున్నాను. ఇంత కష్టపడి, ఎందుకంటే నాకు పెద్ద శాలరీస్లో పెద్ద ఆఫర్స్ ఉన్న దేవుడు నాకు ఈ అదృష్టాన్ని ప్రసాదించాడు. ఈ విధంగా సర్వీస్ చేసే అదృష్టం నాకు వచ్చింది కనుక వీటి ముందు ఈ రెమ్యూనరేషన్ అనేది నథింగ్ అనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్తున్నాను. చాలా కష్టపడి చెప్తుంటాను. కొన్ని టాపిక్స్ ఒక రోజులో చెప్పొచ్చు. ఇంత ఎవిడెన్స్ కూడా 3 క్లాసుల్లో ఒక 1 వీక్లో నేను చెప్పేశాను. కానీ ఇప్పుడు జడ్జెస్ అనేసరికి చాలా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయ్యి వారం రోజులు కూడా ఒక్కోసారి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వస్తున్న అవసరం. అయితే అవి ప్రిపేర్ అయిందంతా నేను తెలుసుకొని 4 మాటలు చెప్పడానికి తప్ప అవన్నీ చెప్తే టైం సరిపోదు. 5 గంటల లెక్చర్ అవుతుంది. కానీ అయినప్పటికి కూడా ఇప్పటికి 1.5 గంట దాటిపోయింది. కాబట్టి మీరు ఓపికగా వినండి. 10 నిమిషాలే వీడియోయే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ ఇన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పాలంటే నాకు ఇంతకన్నా వేరే మార్గం లేదు. మీరు తెలుగులో కూడా చెప్పడం అనేది చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ మీకు. ఈ తెలుగు లెక్చర్ విన్న వెంటనే మీరు ఇంగ్లీష్లో కూడా లెక్చర్ వింటారంటే మీకు చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. ఏమీ భయపడొద్దు. చాలా కష్టం, ఏది ఎవరు గుర్తుంచుకోలేరు. అందరూ పుస్తకాలు చూసి అన్నీ చేస్తారు. ఏమీ చూడకుండా చెప్పవలసిన స్టూడెంటే. 100 పేజీలు చదివినా, 1000 పేజీలు చదివినా మీరు ఒక 100 పేజీల్లో 50 పేజీల్లో రిటర్న్ నోట్స్ పాయింట్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని మీరు రాయాలి.
వీటికంతా బుక్స్, పెద్ద బుక్స్‌లో ఎలాగుంటది, చిన్న బుక్స్‌లో ఎలాగుంటది, ఏది ఏ విధంగా మీరు చేయాలనేది కూడా మీకు నేను ఇస్తాను. విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్. గాడ్ బ్లెస్.